delay of a packet and uh, and what is the throughput of the network. I mean, throughput means you can say, suppose, what is the efficiency, what is the performance. That means, suppose in an unit time, how much packets can be delivered between two nodes. In a unit time, how much packets can be delivered between two nodes. That can be the measure of the throughput in the networking, one kind of measurement. Okay, so that is throughput, you can say. So this throughput, when throughput decreases, or suppose when your delay increases, okay, either throughput will decrease or delay may be increases, then we can say there is congestion. We can say there is congestion. So that is basically congestion. Now we can explain these two things, this delay and congestion and capacity and all that, whatever I have told you, via two graphs. The graphs I have already, the pictures I have already sent to you last night. So the pictures are moving it to the front of the board again to give you a particular, idea and what is the thing. So basically, uh, you can see this is basically congestion control I have written over here. You can see. Now this is this graph. Watch this graph. Now this graph here, what we are getting here, we are getting in the x-axis we have shown two things. Actually, in the x-axis we have shown two things. One is capacity, another is load. Okay, that means this is x-axis and this is y-axis. This is delay. Okay, this is delay. Now we have shown that when this delay within a limited period, I mean, delay is when the delay is in some threshold. I mean, threshold means some boundary. Threshold means you can say some boundary. That means you can say, suppose I can tolerate delay up to this much. I can tolerate delay up to 5 seconds. Suppose I'm a network administrator, and for my network I have put a threshold. I have imposed a threshold that for my network I can allow delay up to. So any packet, if it is reached within 5 seconds, then it is, so that is threshold. So threshold is kind of boundary. So here, suppose when delay is under some threshold, then I can say there is no congestion. Okay, delay is under some threshold, so there is no congestion. But when delay is going beyond that threshold, then congestion happens. Then basically congestion happens. Okay, and obviously it has a strong relationship with the load and capacity. When capacity when load is increasing and is going beyond the capacity, obviously there will be delay. So this particular graph has shown that kind of thing. Okay. Now there is another graph. This graph, this here you have shown there in the x-axis there is load again, and in the y-axis it is throughput. So x-axis this is load, and y-axis this is throughput. Okay. So here we have shown that within a particular, again there is some threshold kind of concept is coming. Okay, so when throughput is under some threshold, under my predefined threshold, that I have predefined it, that my throughput should be this, at least my throughput should be x at least. So when my throughput is under x, so I will say there is no congestion. So here there is no congestion basically in this part, this dotted black part. This is we have shown that there is no congestion, and as there is no congestion, so my throughput is increasing. That means it is giving me an increasing value. Now when it starts to decrease, that means there is congestion. That means this portion, this white portion is congestion. It is indicating congestion. This white portion is indicating congestion. Okay. So in that way we can try to define what is congestion. We can try to understand what is congestion. Right. Now, as I told you again, that congestion can happen in the packet switch network. Maximum, most of the cases. I mean, it is not like that. I'm saying that congestion cannot occur in the circuit switch network. It can. Obviously, it can.
But in the packet switch network, the chances of occurring congestion is much more than the packet switch network. That's why I'm saying, that's why we'll concentrate on the packet switch network. When we will deal with the congestion, maximum cases we will concentrate in the packet switch network, not on the packet switch network. Okay. Now that is congestion. Now what is our aim? Our aim is to control the congestion. We have to control the congestion somehow. We being a network administrator or we being a computer scientist, we have to handle the congestion. We have to handle the congestion. We have to control the congestion. Now how? In what ways we can do that? That is very important thing. Now basically there are two ways. If you see to handle the congestion, so basically there are two ways. One is that we will prevent it. We will impose some mechanism on our network that there will be no congestion. So we will try to prevent it. So prevention is better than cure. So that is prevention. So prevention means there will be no congestion. Prevention means there will be no congestion in my network. That is preventive measure. So you will take a preventive measure. That is one issue. That is one technique. Another technique is elimination. Another technique is elimination or removal of congestion. In the removal of congestion, obviously there will be some congestion. We will remove it. We will try to remove it. So that will be after congestion occurs. After congestion occurs in the network. So there are two things. One is open loop congestion control. Another is closed loop congestion control. There are two terms used in the network fraternity. One is open loop congestion control. Another is closed loop congestion control. In open loop congestion control, that means prevention of the congestion, and the closed loop congestion control means elimination of the congestion or removal of the congestion. So these are two terms. Okay. So we will discuss now for each and every technique. I mean, for prevention mechanism as well as for the removal mechanism, there are different techniques involved in it. So we will discuss that. Among them, few of I have shown here. That is in the open loop congestion control. You can see in the open loop congestion control, I have shown you two techniques. One is known as retransmission of the data, and another is known as acknowledgement. Now these two can be the indicators basically. I mean, when we are trying to prevent the congestion, that means we have to assess that there might be some congestion. Okay. When we are trying to prevent the congestion, that means we have to assess previously from the previous. I mean, there is no congestion. We have to assess it that there might be some congestion. So that is the prevention mechanism says. So what we can do? Retransmission. So retransmission means how much data retransmission is happening. Okay, that could be an indicator. যে একটা নোড আরেকটা নোডকে ডেটা পাঠানোর পরে সেই সেম ডেটা আবার রিট্রান্সমিট হচ্ছে। তো সেম ডেটা যখন আবার রিট্রান্সমিট করতে হচ্ছে, থিঙ্ক ফ্রম দ্য ফ্লো কন্ট্রোল পার্সপেক্টিভ। ওই যে আমরা পড়েছিলাম স্লাইডিং উইন্ডো প্রোটোকল, গো ব্যাক এন্ড সিলেক্টিভ রিপিট ARQ, যেখানে আমরা রিট্রান্সমিট করতাম। আমরা রিট্রান্সমিট কখন করতাম যদি ভেবে দেখো, মনে পড়ে দেখো, রিট্রান্সমিট আমরা তখন করতাম যখন আমার কাছে ধরো কোনো অ্যাকনোলেজমেন্ট এসে পৌঁছলো না, আমি সেন্ডার থেকে রিসিভারে যেটা পাঠিয়েছি আমার কাছে কোনো অ্যাকনোলেজমেন্ট এসে পৌঁছয়নি, in that case I have to retransmit. Why? Because being a sender, I cannot understand, I am not getting any information that whether my data has reached or not. So to be sure, what I have to do, আমাকে কি করতে হতো যে একটা নির্দিষ্ট টাইম ওয়েট করতে হতো। সেই নির্দিষ্ট টাইম ওয়েট করা মানে যেটাকে আমরা টাইম আউট মেকানিজম বলতাম, সেই নির্দিষ্ট টাইম ওয়েট করার পরে আমি ডেটাটাকে আবার রিট্রান্সমিট করতাম। সো আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট রিট্রান্সমিশন পলিসি। I am talking about that retransmission policy over here. So in the retransmission, what is happening? Suppose we are getting that a particular receiver to a particular receiver. I have to retransmit the data again and again, same data again and again. That means what? That means there is some congestion, might be. There is some congestion, might be. So that could be an indicator. Retransmission could be an indicator of congestion. That I want to tell you. Retransmission can be indicator of the congestion. So that is retransmission. Another is what? Another is acknowledgement. Again the same thing, acknowledgement. Now acknowledgement means what? Again, suppose I have to send the acknowledgement again and again, duplicate acknowledgements again and again. So obviously that means what? That means when I have to send acknowledgement again and again, that means what? That means there is some congestion. So obviously, so this could be the indicators. This could be the indicators. There are other methods also. We will discuss that. But these two are very prominent, and you can relate it with your flow control studies. Flow control যেখানে আমরা পড়েছিলাম গো ব্যাক এন্ড সিলেক্টিভ রিপিট ARQ, সেখানে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতো, আমরা তখন সেটাকে ডিল করেছিলাম।
আমরা সেখান থেকে কনজেশন ইন্ডিকেট করে সেটা নিয়ে ভাবিনি, তো আমরা এখন সেই জায়গাটাকে ভাবছি যে সেখান থেকে কনজেশন ইন্ডিকেট করে, ঠিক আছে। সো সেই রিট্রান্সমিট এবং অ্যাকনোলেজমেন্ট, যেটা হচ্ছে ওপেন লুপ কনজেশন কন্ট্রোল, যেটা দিয়ে আমরা কনজেশনকে প্রিভেন্ট করছি, উই আর প্রিভেন্টিং ইট। নাও সাপোজ কনজেশন এলিমিনেট করতে হবে, আমাকে কনজেশন হয়েছে, আমার সিস্টেমে কনজেশন হয়েছে, আমি চেঞ্জ করে ফেলেছি অলরেডি, যে আই হ্যাভ অলরেডি ফেসড সাম কনজেশন, নাও আই হ্যাভ টু এলিমিনেট ইট, সো হাউ উই ক্যান এলিমিনেট ইট? সো এগেইন দেয়ার আর ডিফারেন্ট প্রসিডিওরস, আমি দুটো প্রসিডিওরের কথা এখানে বলেছি, প্রথমে দুটো প্রসিডিওর কথা বলবো, একটা হচ্ছে ব্যাক প্রেশার আর একটা হচ্ছে চোক পয়েন্ট। দেয়ার আর টু প্রসিডিওর, ওয়ান ইজ ব্যাক প্রেশার, আনাদার ইজ চোক পয়েন্ট। সো আমি ব্যাক প্রেশারটা নিয়ে একটু বলছি। ব্যাক প্রেশারটা আর কিছুই নয়, অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন ডেটা ট্রান্সমিট করি, আমাদের ডেটাটা তো ডিরেক্টলি সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যায় না, দেয়ার আর ডিফারেন্ট ইন্টারমিডিয়ারি রুটস, different intermediary routers. Through different intermediary routers my data reach from the source to the destination. That happens, you know. So back pressure means, suppose I am sensing at some router level, some intermediary router level, I am sensing there is some congestion. So what I can do, I can tell my previous router, মানে যে আমার হায়ারার্কিতে আমার থেকে উপরে আছে, মানে রাউটার গুলো তো পরপর সাজানো আছে নেটওয়ার্কে, তাহলে আমার পরে একটা রাউটার আছে, আমার আগে একটা রাউটার আছে, আমি ইন্টারমিডিয়ারি রাউটার, আমার পরে মেবি একটা রাউটার আছে, আমার আগে মেবি একটা রাউটার আছে। সো আমি ধরো ইন্টারমিডিয়ারি রাউটার, কোনো একটা ইন্টারমিডিয়ারি রাউটার যে সেন্স করলো যে নেটওয়ার্কে কনজেশন হচ্ছে, ওকে, তাহলে ও কি করলো, ওর প্রিভিয়াস রাউটারকে খবর দিল, ভাই ইউ স্লো ডাউন ইউর ডেটা সেন্ডিং প্রসিডিওর। ও প্রিভিয়াস রাউটারকে বললো তুমি তোমার ডেটা সেন্ডিং প্রসিডিওরটাকে স্লো করো, স্পিডটাকে স্লো করো, তুমি তোমার ডেটা সেন্ডিং স্পিডটাকে স্লো করো, so that I can cope up with the speed. Okay, so that can be back pressure. Okay, that can be back pressure, মানে পেছনের রাউটারকে আমি ইনফর্ম করছি, আমার আগের রাউটারকে আমি ইনফর্ম করছি যে আমি কনজেশন ফেস করছি, সুতরাং তুমি তোমার স্পিডকে স্লো করো। So that is back pressure. Okay, so this is basically congestion elimination methods. Okay, now আমরা এই মেথডস গুলো নিয়ে একটু ডিটেইলসে পড়বো, মেথডগুলো আমি এটা লিখিয়েও দেবো। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে কনজেশন, এই জিনিসগুলো, এইগুলোর সঙ্গে ফ্লো ক্যারেক্টারিস্টিক্স খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফ্লো ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ভেরি মাচ ইন্টাররিলেটেড উইথ দিস কনজেশন কন্ট্রোল, দিস থিংস। ওয়াই? বিকজ if your system is congested, then it will your flow control will be hampered. If your system is congested, your network is congested, then your flow control will be hampered. And if your system is not congested, you will get a smooth flow, right? So how we can achieve this? I mean, how this flow control is again related with the quality of service. Flow control characteristics, these things again related with the quality of service. Quality of service means how much your service is robust, how much your service is giving you guarantee, assurance that all your data will reach to the destination with intact. That is basically quality of service. Quality of service means how it will indicate how your data will reach to the destination intact, okay, without any error, without any delay or minimum delay, this kind of thing. So that is basically flow characteristics. Now flow characteristics can be achieved by these properties. One is reliability. Your system should be reliable, it should be robust. Next is delay. Now your system should have minimum delay, that is very important. Your system should have minimum delay, okay, your system should have minimum delay. That means your data should take minimum amount of time to reach to the destination, that is delay actually. Next is jitter. This term is again very important, jitter. This jitter term is most important in cases of real time traffic. This jitter term is most important in case of real time traffic. What is jitter? Jitter means you can write down the definition of jitter, later on I will give you. The jitter means variation in delay belongs to the same flow. Variation in delay belongs to the same flow of data. That means suppose you are sending some data from node A to node B, as simple as that. Suppose you are sending some data from node A to node B, and you have already implemented it in a packet switch network.
You have already implemented it in a packet switch network. Okay. Yeah. So আচ্ছা সাউন্ড অফ হয়ে গেলে আমাকে বলবি, আমি নাহলে বুঝতে পারবো না। So so what is jitter I'm talking about? Suppose you are sending some data from node A to node B, right? Now you are implemented this thing in the packet switch network. Now what is the meaning of packet switch network? What happens in the packet switch network? In the packet switch network, between the same source and destination, that is A and B, there could be lots of alternative paths. There could be lots of alternative paths. Okay, and the packets of the same messages can follow different paths to reach to the same destination. Okay, so suppose I'm sending some data from node A to node B, and I have several alternative paths between node A and node B. Like আমরা Dijkstra's graph করলাম, যেমন Dijkstra's algorithm দেখলাম যে there are lots of alternative paths between the same source and destination. So similarly, there are lots of alternative paths between source and destination. Now in the packet switching, what happens? Same message, the packets of the same message. Suppose I have a message M, that message M has been divided into different packets. Like suppose we are using ATM network. Suppose we are using ATM network. So previous day আমরা যেটা করছিলাম ATM network, সেই ATM নেটওয়ার্কে আমরা কি দেখলাম? সেই ATM নেটওয়ার্কে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেট 53 বাইটের হয়। দেখেছিলাম তো, প্রত্যেকটা প্যাকেট 53 বাইটের হয়, যার মধ্যে 5 বাইট হয় হেডার আর 48 বাইট হয় পেলোড বা ইউজার ডেটা। তো সিমিলারলি সেরকমই আমার কাছে এরকম একটা প্যাকেট আছে, আমার কাছে এরকম কিছু প্যাকেট আছে যারা সবাই সোর্স এ থেকে ডেস্টিনেশন বি তে যেতে চায়। এবার তারা যখন সোর্স এ থেকে ডেস্টিনেশন বি তে যাবে, তখন কিন্তু তারা যদি এটা পিওরলি প্যাকেট সুইচ মেকানিজম হয়, তাহলে কিন্তু তারা ডিফারেন্ট রুট ফলো করে সোর্স এ থেকে ডেস্টিনেশন বি তে যাবে। এবার যেহেতু তারা ডিফারেন্ট রুট ফলো করে সোর্স এ থেকে ডেস্টিনেশন বি তে যাচ্ছে, তার ফল যেটা হতে পারে সেটা হলো আগের প্যাকেটটা পরে পৌঁছতে পারে, পরের প্যাকেটটা আগে পৌঁছতে পারে, বা বিভিন্ন প্যাকেট বিভিন্ন সময় সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে গিয়ে পৌঁছতে পারে। So that is creating variable delay. So that's why you are saying jitter is variation in delay belongs to the same flow. Variation in delay in packets belongs to the same flow. মানে same message packet বিভিন্ন সময় সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। That is jitter. Okay, and it can happen in the packet switch network. Okay, now I have a small question to you. Very small question. Please answer me. That is, tell me whether jitter is possible in ATM networks. If yes, why? If no, why? Anybody can answer it. Whether jitter is possible, I mean whether it is possible in your logic, whether it is possible in ATM network. Anybody can answer it. আমি কেউ একজন বল, মানে তোর যা মনে হচ্ছে জিটার কি ইয়েতে পসিবল এটিএম নেটওয়ার্কে? মানে এটিএম নেটওয়ার্কে কি টেকনিক আমরা ইউজ করেছিলাম? প্যাকেট সুইচিং করেছিলাম না সার্কিট সুইচিং করেছিলাম? প্যাকেট সুইচিং যদি করে থাকি কি টেকনিক ইউজ করেছিলাম মনে আছে? আগের দিন বললাম স্যার প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক করেছিলাম। প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্কে ওখানে যেটা করেছিলাম সেটা ছিল ভার্চুয়াল সার্কিট মেকানিজম। ওখানে কিন্তু প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক অবভিয়াসলি প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক, বাট ওখানে যেটা করেছিলাম মেইনলি, ওটা মনে রাখবি যে এটিএম নেটওয়ার্ক যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল সার্কিট মেকানিজম। প্যাকেট সুইচিং এর আন্ডারই ও করে কিন্তু ভার্চুয়াল সার্কিট মেকানিজম। আর যেহেতু ভার্চুয়াল সার্কিট মেকানিজম ইউজ করে, তার মানে কি? ভার্চুয়াল সার্কিটের মানে হচ্ছে যে ওটা প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক হলেও ওটা কাজ করে সার্কিট সুইচিং নেটওয়ার্কের মতো। তার মানে হচ্ছে নর্মালি যে প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক তাতে একটা সেট অফ সোর্স এন্ড ডেস্টিনেশনের মধ্যে মোর দ্যান ওয়ান পাথ থাকে এবং প্যাকেটগুলো ডিফারেন্ট পাথ ইউজ করে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারে। এটা নর্মাল প্যাকেট সুইচিং। বাট এটিএম এর ক্ষেত্রে তা হয় না, বিকজ এটিএম ভার্চুয়াল সার্কিট ইউজ করে। এটিএম যেহেতু ভার্চুয়াল সার্কিট ইউজ করে, এটিএম এর সমস্ত প্যাকেটগুলো
একটা মেসেজের সমস্ত প্যাকেটগুলো বিটুইন দ্য সেম সোর্স এন্ড ডেস্টিনেশন তারা কিন্তু একটাই পাথ ফলো করে। দে ফলো all says flow the same path, আর জিটারও তো belongs to the same flow. এক্স্যাক্টলি। সো এটিএম এর ক্ষেত্রে কিন্তু জিটারের প্রবাবিলিটি কম্পারেটিভলি কম হতেই পারে হবেই, কিন্তু কম্পারেটিভলি কম। আই এম নট সেইং যে হবে না, এটিএম এও কিন্তু জিটার হতে পারে, বাট কম্পারেটিভলি কম, বিকজ এখানে সেম পাথ ফলো করছে। Okay, so that is my point. So so this reliability, delay, jitter and bandwidth. Obviously bandwidth of the network is another main important issue. Bandwidth, if you don't have bandwidth, মানে তোমার যদি নেটওয়ার্কের স্পিডই না থাকে, so then it is not possible to send data very quickly or without any error and all that. So bandwidth is another major issue. So these are basically flow characteristics. These flow characteristics can be achieved if your network is not congested. If your network is congested, achieving these flow characteristics is very tough. You can achieve you can achieve better quality of service. You can achieve quality of service rather if your network is not congested. So this is basically an overall introduction. What I am giving you, an overall introduction of congestion. Okay, congestion control. নাও এরপরে আমরা গ্র্যাজুয়ালি যেগুলো দেখবো সেগুলো হচ্ছে এই যে ওপেন লুপ এবং ক্লোজ লুপ, এইগুলোর ডিভিশনগুলো আমরা একটু দেখে নেব, এবং তারপরে গ্র্যাজুয়ালি আমরা যে জায়গাটা মুভ করবো সেটা হচ্ছে দুটো অ্যালগরিদম আছে, কনজেশন কন্ট্রোলের দুটো অ্যালগরিদম আছে, সেই দুটো অ্যালগরিদম দেখবো। আপনি যেটুকুনি বললেন একটুখানি কিছু জিনিস লিখিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ আমি বলছি, আমি লেখাচ্ছি। তো এইগুলো আমরা আলোচনা করব, আর তার সঙ্গে আমরা একটু টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা করব অ্যাজ আ কেস স্টাডি। ওকে, সো আমি একটু এবার ঘোরাচ্ছি, এবার একটু লেখাবো। তো আমরা যেটা বললাম সেগুলো একটু লেখাই। প্রথম কথা হচ্ছে যেটা আমরা করব সেটা হলো লিখে নাও। প্রথম হেডিং দাও কনজেশন বলে, একটা হেডিং দাও কনজেশন বলে হেডিং দাও। 2 মিনিট একটুখানি স্যার। আচ্ছা খাতা পয়েন্ট আনতে যাচ্ছে। সবাই খাতা পেন নিয়ে নাও। হ্যাঁ স্যার বলুন। তো লেখো congestion in a network may occur if the load on the network স্যার আরেকবার বলবেন লাইনটা। হ্যাঁ, congestion in a network may occur if the load on the network is greater than the capacity of the network. Okay, greater than the capacity of the network. ঠিক আছে, এটা গেল। আচ্ছা, এবার তুমি লেখো কনজেশন কন্ট্রোল। এবার একটা হেডিং দাও কনজেশন কন্ট্রোল। সেখানে তুমি লেখো there are two mechanisms primarily to control the congestion. স্যার আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, there are two mechanisms
to control the congestion. There are two mechanisms to control the congestion. Okay. বলে তুমি ওই যে চারটা একটু আঁকো, মানে কনজেশন কন্ট্রোল, ওপেন লুপ, ক্লোজ লুপ। ওপেন লুপের তলায় লেখো প্রিভেনশন, ক্লোজ লুপের তলায় লেখো রিমুভাল। ওইটা আগে আঁকো, কনজেশন কন্ট্রোল, তারপরে ওপেন লুপ, প্রিভেনশন, ক্লোজ লুপ, এলিমিনেশন। এই অবধি আগে আঁকো, তারপরে ওপেন লুপের ভ্যারিয়েশন গুলো আমি বলবো, ক্লোজ লুপের ভ্যারিয়েশন গুলো বলবো। তাহলে এইভাবে রাখো, কনজেশন কন্ট্রোল, ওপেন লুপ, ব্র্যাকেটে লেখো সেটা প্রিভেনশন, ক্লোজ লুপ সেটা রিমুভাল, এই অবধি লেখো। স্যার একবার দেখাবেন আঁকাটা? হ্যাঁ, আঁকাটা দেখাবো না, তা না, আঁকাটা তোদের এতেই আছে। আমি তোদের ওই যে ওই কি বলে, স্ক্রিন করি, দেখতে পাচ্ছিস? দেখা না যাচ্ছে? স্যার দেখতে পাইনি। এবার দেখতে পাবি, দাঁড়া। এবার হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার এখন আসেনি, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। এই যে কনজেশন কন্ট্রোল, দেখ আসবে, লেখা আছে, দেখ চ্যাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্যার ওই এলিমিনেট অবধি লিখবো না, তার নিচের ইয়েগুলো হ্যাঁ লিখবো? হ্যাঁ, না নিচের এগুলো লিখতে হবে না, ওগুলো আমি বলছি, ওগুলো লিখবো আলটিমেটলি, বলছি আমি। তো ওপেন লুপে প্রিভেনশন, ক্লোজ লুপে এলিমিনেশন, এই অবধি হলো। এবার ওপেন লুপের আন্ডারে লেখো, ফার্স্টে হচ্ছে রিট্রান্সমিশন পলিসি। ওপেন লুপের আন্ডারে ফার্স্টে হচ্ছে রিট্রান্সমিশন পলিসি। লেখো রিট্রান্সমিশন পলিসির আন্ডারে লেখো, it is a good policy, which can prevent congestion. It is a good policy which can prevent congestion. Okay. নেক্সট লেখো উইন্ডো পলিসি। ওরই আন্ডারে, মানে ওপেন লুপের একটা হচ্ছে রিট্রান্সমিশন আর একটা হচ্ছে উইন্ডো পলিসি। নেক্সট লেখো উইন্ডো পলিসি। উইন্ডো পলিসিতে লেখো, the type of the window at the sender, may also affect the congestion. May also affect the congestion. বি কনজেশন, May also affect the congestion. Yes, the congestion may also affect the congestion. Okay. বেসিক্যালি এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে তুমি গো ব্যাক এন ARQ ইউজ করবে না সিলেক্টিভ রিপিট ARQ ইউজ করবে, তার উপরও কিন্তু কনজেশন হ্যাম্পার, মানে তার উপরও কিন্তু কনজেশন ম্যাটার করে। ঠিক আছে, তুমি অবভিয়াসলি তুমি যদি ভেবে দেখো, তুমি যদি গো ব্যাক এন ARQ ইউজ করো, তাহলে তোমাকে কি হচ্ছে, গো ব্যাক এন ARQ তে আমরা কি দেখেছিলাম, যে যদি আমার কোনো এরর অকার করে, তাহলে যে প্যাকেটটা থেকে ডেটা এরর করছে সেই প্যাকেটটা সহ বাদবাকি সবকটাগুলোকেই আমাকে সেখান থেকে স্টার্ট করে বাদবাকি সবকটাকেই আমাকে সেন্ড করতে হচ্ছিল। But what was the advantage of selective repeat ARQ? Selective repeat ARQ তে only যে প্যাকেটটা এরর অকার করেছে সেই প্যাকেটটাকেই সেন্ড করতে হচ্ছিল, বিকজ সেখানে আমার কাছে একটা নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট আসতো। একটু দেখবে ওই জিনিসগুলো, তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে গো ব্যাক এন ARQ তে আমাকে অনেকগুলো মেসেজকে আবার রিট্রান্সমিট করতে হচ্ছে।
whereas selective repeat ARQ তে only যে প্যাকেটটা এরর অকার করেছে সেই প্যাকেটটাকেই আমি রিপিট করছি। তো অবভিয়াসলি কনজেশন, তো যত আমি কম ডেটা ফ্লো করব তত আমার কনজেশনের প্রবাবিলিটি কমবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম সেইং যে উইন্ডো পলিসি, কোন উইন্ডো পলিসি তুমি ফলো করছো তার উপরও কনজেশন হ্যাম্পার করে, ম্যাটার করে। ওকে, দ্যাট ইজ উইন্ডো পলিসি। নেক্সট রাইট ডাউন অ্যাকনলেজমেন্ট পলিসি। নেক্সট রাইট ডাউন অ্যাকনলেজমেন্ট পলিসি। Now, acknowledgement policy এখানে লেখো, the acknowledgement policy imposed by the receiver, the acknowledgement policy imposed by the receiver, the acknowledgement policy imposed by the receiver may also affect congestion. স্যার আরেকবার বলবেন এই অ্যাকনলেজমেন্ট পলিসি? হ্যাঁ বলছি। The acknowledgement policy imposed by the receiver may also affect congestion. May also affect congestion. এই যে আমি এটা যে বললাম, এই যে কথাটা বললাম যে অ্যাকনলেজমেন্ট পলিসিতে বললাম যে অ্যাকনলেজমেন্ট পলিসি ইম্পোজড বাই দ্য রিসিভার মে অলসো অ্যাফেক্ট দি কনজেশন। এটা কিরকম, এটার একটা এক্সাম্পল কিরকম হতে পারে? ধরা যাক আমি বললাম যে আমার রিসিভারে, মানে আমি নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আমি এমন একটা ইয়ে করেছি, বা ধরো এরকম একটা ঘটছে যে ধরো যে আমার যে রিসিভার সে ইট ইজ ও সমস্ত প্যাকেটগুলো, যেগুলো সমস্ত রিসিভ প্যাকেট সবার এগেনস্টে অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাচ্ছে না। সাপোজ এরকম ঘটনা ঘটেছে যে আমি আমার যে রিসিভার, আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে আমার যে রিসিভার সে সমস্ত প্যাকেটের জন্য আমাকে অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাচ্ছে না। সমস্ত প্যাকেট যেগুলো যারা যে সে রিসিভ করছে, সে ধরা যাক 10টা প্যাকেট রিসিভ করলো, দেখা গেল আমাকে 5টা প্যাকেটের জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠালো, বা 6টা প্যাকেটের জন্য পাঠালো, 4টের জন্য পাঠালো না। এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটা সেন্ডার তখন নোটিস করবে, সেন্ডার প্রসেস সেটাকে নোটিস করবে। সেন্ডার প্রসেস নোটিস করলো যে কি হলো, রিসিভার প্রসেস তো আমাকে সব কটার জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠালো না, 10টা প্যাকেট আমি পাঠালাম, 5টা বা 6টার জন্য পাঠিয়েছে, 4টের জন্য পাঠায়নি। তার মানে কি, তখন সেন্ডার সেন্স করবে ওকে, তার মানে এটা হতে পারে যে দেয়ার ইজ সাম কনজেশন, তার মানে এটা ইন্ডিকেশন যে দেয়ার ইজ সাম কনজেশন। তখন সেন্ডার কি করবে, সেন্ডার ইজ ট্রাই টু স্লো ডাউন ইটস সেন্ডিং মেথড, slow down its sending speed rather, okay, sending data rate. So that is why আমি বলছি যে acknowledgement policy দিয়ে congestion কে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এভাবে। ওকে, মানে ডিরেক্টলি ও বলছে না, ডিরেক্টলি কোনো মেসেজ কেউ কাউকে পাঠাচ্ছে না যে আমার কনজেশন হয়েছে ভাই, এরকম করে কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু দুজনের বিহেভিয়ার থেকে দুজনে বুঝছে যে দেয়ার মাইট বি সাম কনজেশন। সো দ্যাট ইজ acknowledgement policy. Next, write down discarding policy. Under open loop, write down discarding policy. Discarding policy. Discard করছে, discarding policy. This is the next point, discarding policy. What is discarding policy? Write down a good discarding policy. A good discarding policy. A good discarding policy by the routers may prevent congestion and at the same time may not harm the integrity of the transmission. The integrity of the transmission.
এই যে ব্যাপারটা বললাম এই যে ডিসকার্ডিং পলিসির ব্যাপারটা বললাম, এই ডিসকার্ডিং পলিসিটা একটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের একটা প্রোটোকলে খুব বেশি করে দেখা যায়। কেউ বলতে পারবে সেই প্রোটোকলটা কি? এই যে ডিসকার্ডিং পলিসিটা, এটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের একটা প্রোটোকল খুব মেনটেন করে। কোন প্রোটোকল কেউ বলতে পারবে? গেস করে, মেবি ওয়াইল্ড গেস। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কি কি প্রোটোকল কাজ করে? ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কি কি প্রোটোকল কাজ করে? প্রমিনেন্টলি দুটো প্রোটোকল কাজ করে, আমি বলে দিচ্ছি। প্রমিনেন্টলি দুটো প্রোটোকল কাজ করে, নামগুলো বলা যাবে? ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে প্রমিনেন্টলি দুটো প্রোটোকল কাজ করে, নামগুলো বলা যাবে? আচ্ছা, একটা কুইজের মতন করা যায়। বর্ডার গেটওয়ে প্রোটোকল। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে, আই এম টকিং অ্যাবাউট ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অনন্যা। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে দুটো প্রোটোকল কাজ করে, আমি একটু কুইজের মতো বলছি, ঠিক আছে? আমি হেল্পলাইন দিচ্ছি। তাহলে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে যে দুটো প্রোটোকল কাজ করে, দুটো প্রোটোকলই 3 ওয়ার্ডের, মানে 3টে লেটারের। দুটো প্রোটোকলই 3টে লেটারের, এটা হচ্ছে ফার্স্ট হেল্পলাইন। আর সেকেন্ড যেটা আমি বলছি সেটা হলো এই যে দুটো প্রোটোকলেরই লাস্টেরটা পি, মানে তিনটে লেটারের মধ্যে লাস্টের লেটারটা দুটোর ক্ষেত্রেই পি। হ্যাঁ, এই যে লিখেছে, অনিমেষ লিখেছে, ভেরি রাইট। সো ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে দুটো প্রোটোকল কাজ করে, ওয়ান ইজ টিসিপি, আনাদার ইজ ইউডিপি। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে প্রমিনেন্টলি দুটো প্রোটোকল কাজ করে, একটা টিসিপি এবং একটা ইউডিপি। এই টিসিপি এবং ইউডিপি এই দুটো প্রোটোকলের মধ্যে যেটা ডিফারেন্স, সেটা হলো টিসিপি প্রোটোকলটা হচ্ছে কানেকশন ওরিয়েন্টেড প্রোটোকল এবং রিলায়েবল। তার ফলত কেন রিলায়েবল? তার কারণ হচ্ছে টিসিপি প্রোটোকলে এরর ডিটেকশন, এরর কারেকশন, এই মেকানিজমগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কনজেশন কন্ট্রোল ফেসিলিটিটাও দেওয়া আছে, ঠিক আছে? টিসিপি প্রোটোকলের মধ্যে সেই কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজমটাও দেওয়া আছে। আমরা সেটা দেখবো আজকে, কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজম টিসিপিতে কিভাবে দেওয়া আছে আমরা সেটা আজকে দেখবো, অ্যাজ এ কেস স্টাডি সেটা আমরা দেখবো আজকে, টিসিপি প্রোটোকল। বাট ইউডিপি প্রোটোকল, whereas the UDP protocol, user datagram protocol, যেটা ইউডিপি, সেই ইউডিপি প্রোটোকলটা কিন্তু কানেকশন লেস প্রোটোকল, এবং ওই প্রোটোকলে এই ডিসকার্ডিং পলিসিটা ইম্পোজ করা আছে। কিরকম? ইউডিপি প্রোটোকলে যদি কোনো জায়গায় কোনো কনজেশন হয়, ইউডিপি প্রোটোকল সেই প্যাকেটটাকে আইডেন্টিফাই করে যে কোন প্যাকেটটার জন্য কনজেশন হচ্ছে, দিয়ে সেই প্যাকেটটাকে সিম্পলি ডিসকার্ড করে দেয়, মানে প্যাকেটটাকে সিম্পলি নেটওয়ার্ক থেকে ড্রপ করে দেয়। ওই প্যাকেটটাকে নিয়ে আর রিকভার করার চেষ্টা করে না, ও কনজেশন কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে ওরকম ভাবে, আরো কঠিন ওয়েতে কনজেশন কন্ট্রোল করার কোনো চেষ্টা করে না। ইট সিম্পলি ড্রপস দ্য প্যাকেট এন্ড ইট মুভস অন। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইউডিপি, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক্যালি ফেসিলিটি অফ ইউডিপি। সো ডিসকার্ডিং পলিসি যেটা আমি বলছি এখানে, এটা মেইনলি ইউডিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ইউডিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইউডিপিতে কিন্তু এই ডিসকার্ডিং পলিসিটা নেওয়া হয়, ইউডিপিতে কিন্তু ডিসকার্ডিং পলিসিটা নেওয়া হয়। তাহলে এরকম একটা কোশ্চেন কিন্তু থাকতেই পারে অ্যাসাইনমেন্টে, যে এই যে ডিসকার্ডিং পলিসি অফ দ্য ওপেন লুপ সিস্টেম, এইটা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কোন প্রোটোকলে কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে, বা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কোন প্রোটোকল এই পলিসিটা ফলো করে এবং কিভাবে ফলো করে। তাহলে তোমাকে কিন্তু তখন ইউডিপির ওই ডিসকার্ডিং পলিসিটা, তাহলে এরকম ভাবে আমি যেটা বললাম সেটাকেই তোমাকে কিন্তু বলতে হবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডিসকার্ডিং পলিসি, and these mechanisms are coming under open loop congestion control. Now we will move to closed loop congestion control. Now you will move to closed loop closed loop congestion control. Okay, আমরা এবার closed loop congestion control এ যাই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা closed loop congestion control এ যাই। ক্লোজ লুপ কন্ডিশন কন্ট্রোল লেখো, নাম্বার 1, প্রথম পয়েন্টটা ক্লোজ লুপ কন্ডিশন কন্ট্রোলের আন্ডারে প্রথমটা যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে ব্যাক প্রেসার। যেটা আমি বললাম, ক্লোজ লুপের আন্ডারে প্রথমটা হচ্ছে ব্যাক প্রেসার। প্রথমটা লেখো ব্যাক প্রেসার। হোয়াট ইজ ব্যাক প্রেসার? লেখো when a router is congested, when a router is congested, it can inform when a router is congested, it can inform
its upstream router, it can inform its upstream router to reduce the rate of outgoing packets, to reduce the rate of outgoing packets. Okay, to reduce the rate of outgoing packets. Sir, Right. Outgoing packets. Outgoing packets. To reduce the rate of outgoing packets. Right. This mechanism is known as back pressure. This mechanism is known as back pressure. আমাদের নেক্সট যেটা মেথড অফ ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল, সেটার নাম হচ্ছে চোক পয়েন্ট। I have written it, চোক পয়েন্ট। ওকে, আমাদের নেক্সট মেথডটার নাম হচ্ছে চোক পয়েন্ট। ওকে, চোক পয়েন্ট। এই চোক পয়েন্ট থেকে অনেক সময় শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে? চোক পয়েন্ট থেকে অনেক সময় শর্ট কোশ্চেন আসতে আমি দেখেছি। চোক পয়েন্টটা লেখো। আর চোক পয়েন্ট is a packet sent by a router to the source to inform that congestion has happened. Full stop. This is also implemented in ICMP. This is also implemented in ICMP. I have written in the chat. This is also implemented in ICMP. ICMP is a protocol. You know ICMP is a protocol. It's known as Internet Control Message Protocol, ICMP. ARP, ICMP. These are some protocols we will discuss with these protocols later on. ICMP. তো এই আইসিএমপির মধ্যেও এটা জেনারেলি নেটওয়ার্ক লেয়ারে থাকে। আইসিএমপি জেনারেলি নেটওয়ার্ক লেয়ারে থাকে। তো এই আইসিএমপির মধ্যে কিন্তু এরকম চোক পয়েন্ট মেকানিজম ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, ঠিক আছে? তো চোক পয়েন্ট। নেক্সট লেখো ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং। নেক্সট মেথড আই এম টকিং অ্যাবাউট, মানে নেক্সট মেথড অফ ক্লোজ লুপ। ওকে, সো ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং। নেক্সট মেথড ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং এটার আন্ডারে লেখো। দেখো, a bit can be set in a packet. A bit can be set in a packet moving in the opposite direction of the congestion. Moving in the opposite direction of the congestion.
ये तो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वाह ठीक है हम लिख के देता है कौन रूपा द बिट कैन बी मूविंग इन द আমারও খুব আজকে নেটওয়ার্ক বাজে দিচ্ছে। অপোজিট কিন্তু তোর কথা পরিষ্কার আসছে অপোজিট আমি কিন্তু আপনার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে ওইটাই, আর পুরোটা অস্পষ্টও দেখা আর যাচ্ছে। আমার ভয়েস কাটছে আচ্ছা আমি একটুখানি হেডসেটটা চেঞ্জ করি দেখ তো আবার গন্ডগোল হচ্ছে কিনা আপনার তরফ থেকে নিশ্চয়ই কোনো প্রবলেম নেই, আমারই খুবই কম মানে কেবিপিএস পার সেকেন্ড দিচ্ছে, 13 কেবিপিএস পার সেকেন্ড দিচ্ছে। এরকমই হলো। হ্যাঁ এবার এবার কি সাউন্ডটা একটু বেটার হলো আগেরটা স্যার হ্যাঁ, অনেক নাকি- আগেরটাই ভালো ছিল আওয়াজ আসছে। ও আগেরটাই ভালো ছিল তাহলে আবার আগেরটাই যাচ্ছি না কোনো চিন্তা নেই আমি ভাবলাম বোধহয় তোদের কথা কেটে কেটে আসছে বলে আমি আবার চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নেই কোনো অসুবিধা নেই আগেরটাই চলে যাচ্ছি ঠিক আছে তাই তো হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু হালকা স্যার কিসের আওয়াজ আসছে একটা। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে হয়তো মানে আমার এন্ডও হয়তো প্রবলেম আছে আজকে যাই হোক তো যেটা বলছিলাম যে যেটা হচ্ছে তোমার ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং সেটা বলছিলাম যে দ্য বিট ক্যান বি সেট মুভিং ইন দ্য অপোজিট মুভিং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন আমি ওই কোনটাকে শুনতে পাচ্ছি না বলে লিখছিলাম অপোজিট ডিরেকশন অফ দি কনজেশন দীপকের আজকে আওয়াজ নেই কেন দীপক শুনতে পাচ্ছিস শিলাদিত্য শুনতে পাচ্ছিস শিলাদিত্য তো মাঝখানে বোধহয় একবার বেরিয়ে গেছিল নেট কেটে গেছিল সবাই আছে আজকে যাই হোক অনিমেষ শুনতে পাচ্ছিস তো বাবা সবাইকে আমি দীপশিখা সবাই আছে শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে স্যার। মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ যে নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম আছে আজকে হ্যাঁ যাই হোক কেটে গেলে বলবি আমি চ্যাটে লিখে দেবো ঠিক আছে সো দা এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং মানে ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিংটা কিছুই নয় আমি আর কি আমার প্রিভিয়াস রাউটারগুলোকে যেমন আমি ওইখানে যেটা আমি ওই ব্যাক প্রেসারে যেটা করছিলাম এটা একই ব্যাক প্রেসারের মতোই ব্যাক প্রেসারে আমি মানে কি করছিলাম ব্যাক প্রেসারে আমি আলাদা কোনো বিট ফিট আলাদা করিনি এখানে আমি আমার কাছে একটা রিজার্ভ বিট রাখা আছে আমার কাছে মেসেজে ঠিক আছে মেসেজে একটা রিজার্ভ বিট রাখা আছে যে বিটটাকে 1 করলে এটা ইন্ডিকেট করে যে নেটওয়ার্কে কনজেশন আছে বিটটা 0 থাকলে ইন্ডিকেট করে যে নেটওয়ার্কে কনজেশন নেই তাহলে এবং সেই যে প্যাকেটটাকে আমি মানে কনজেশনের অপোজিট ডিরেকশনে পাঠাই কনজেশনের অপোজিট ডিরেকশন মানে কি জেনারেলি কনজেশনের ডিরেকশন কোনটা কনজেশনের ডিরেকশন হচ্ছে সোর্স টু ডেস্টিনেশন আর কনজেশনের অপোজিট ডিরেকশন মানে কোনটা ডেস্টিনেশন থেকে সোর্সের দিকে তাহলে আমি যে ওই বিটটাকে সেন্ড করে ওই প্যাকেটটাকে সেট করে ওই প্যাকেটটাকে আমি সোর্সের দিকে পাঠাই যে সোর্স যাতে বুঝতে পারে গ্র্যাজুয়ালি যে আমার নেটওয়ার্কে কনজেশন হয়েছে সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং আর আরেকটা আছে এর সঙ্গে এটাই লাস্ট এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড সিগন্যালিংটা জাস্ট রিভার্স অফ দি ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং এ আমি সোর্স ডেস্টিনেশন থেকে সোর্সের দিকে প্যাকেট পাঠাই ইন্ডিকেট করার জন্য যে কনজেশন হয়েছে আর প্যাকেট পাঠাচ্ছি মানে কিন্তু মাথায় রাখবি যে এই প্যাকেটটার মধ্যে কিন্তু কোনো ইনফরমেশন নেই প্যাকেটটার মধ্যে একটা বিট আছে যে বিটটা 0 থাকার মানে হচ্ছে কনজেশন হয়নি বিটটা 1 মানে হচ্ছে কনজেশন আছে মানে যে রাউটারগুলো ওই প্যাকেটটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং ওই বিটটাকে রিড করবে বিটটাকে দেখে যে 1 সেট করা আছে তাহলে রাউটার বুঝতে পারবে যে ওটা কনজেশন আছে নেটওয়ার্কে আর যদি বিটটা রিড করে দেখে যে বিটটা 0 আছে তাহলে রাউটার বুঝবে যে কোনো কনজেশন নেই যদি কনজেশন ডাউন করবে কনজেশন না থাকলে স্লো ডাউন করবে না এই হচ্ছে টোটালটাই কিন্তু মানে তোকে প্রোগ্রামেটিক্যালি ভাবতে হবে যে আমি একটা বিট সেট করলাম যে বিটটা 1 থাকার মানে হচ্ছে ফ্ল্যাগ বিট রাদার তুই সি প্লাস প্লাস জাভা হোয়াট এভার তোরা করেছিস তার মধ্যে মানে ওই ফ্ল্যাগ বিট সেট করলাম একটা ফ্ল্যাগ বিট ইন্টিজার ফ্ল্যাগ বলে একটা বিট সেট করলাম ফ্ল্যাগ যদি 0 ভ্যালু হয় তার মানে
কনজেশন নেই, ফ্ল্যাগ যদি 1 ভ্যালু হয় কনজেশন আছে, এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং এবং ফরওয়ার্ড সিগন্যালিং। तो फॉरवर्ड सिग्नलिंग का देख। हाँ, ये नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ा आस्ते आस्ते बोलना है, ठीक है, आस्ते आस्ते बोलते हैं। फोन लगा बोलছে थोड़ा आस्ते आस्ते बोलते, तो थोड़ा आस्ते आस्ते बोलছি। ओके, ঠিক আছে। তো ফরওয়ার্ড সিগন্যালিংটা লেখ। দ্য বিট আমি লিখেও দিচ্ছি, এখানে তোদের বুঝতে সুবিধা হবে। দ্য বিট ক্যান বি set in a packet. The bit can be set in a packet moving in the direction of the congestion. Okay, so this is about হচ্ছে ফরওয়ার্ড সিগন্যালিং। এই যে লেখাটা লিখলাম এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড সিগন্যালিং। ঠিক আছে, এই লেখাটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড সিগন্যালিং। দ্য বিট ক্যান বি সেট ইন আ প্যাকেট মুভিং ইন দ্য ডিরেকশন অফ দি কনজেশন। মানে ব্যাকওয়ার্ড সিগন্যালিং এ কি হচ্ছিল, বিট ক্যান বি সেট ইন আ প্যাকেট, যে প্যাকেটটা মুভ করছে ব্যাকওয়ার্ড অফ দি কনজেশন, এইটা হচ্ছে দ্য বিট ক্যান বি সেট ইন আ প্যাকেট মুভিং ইন দ্য ডিরেকশন অফ দি কনজেশন। তো এটা হলো ফরওয়ার্ড সিগন্যালিং। তাহলে এই গেল হচ্ছে তোমার ওপেন লুপ এবং ক্লোজ লুপের বিভিন্ন মেথড গুলো। ঠিক আছে, এই অবধি গেল হচ্ছে ওপেন লুপ ক্লোজ লুপের মেথড গুলো। এবার কনজেশনের আন্ডারে আমরা আরো দুটো জিনিস দেখবো। একটা হচ্ছে আমরা একটু টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল নিয়ে আলোচনা করব, আর লাস্টে আমরা আলোচনা করবো যেটা অ্যালগরিদমের নাম হচ্ছে লিকি বাকেট আর টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম, হুইচ ইজ মোস্ট ইজি, ভেরি ইজি। দুটো অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করবো লাস্টে, যেটা একটা হচ্ছে ওপেন বাকেট, একটা হচ্ছে টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম, সেটা পরে। আগে আমরা একটু টিসিপি, ঠিক আছে, টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল কি করে করে সেই জিনিসটা। তো আমি খুব সিম্পলি টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোলটা নোটের আকারে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, একদম সোজা, যে টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল কি করে করে সেই জায়গাটা। ওকে, তাহলে আমি একটা নোট শেয়ার করব, এই অবধি একটা নোট শেয়ার। Can you see it? Everybody, can you see it? এই নোটটা দেখা যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে? টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজম, এই নোটটা সবাই দেখতে পাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার, এখনো আপনার মুখই দেখছি। আমার মুখ কি দেখছি? উপরে 3টে ডট করলে তোদের আসে না? না, আসছে না তো। আমার তো রোজই দেখি তোরা বলিস, কিন্তু আমার আবার চলে আসে। না, আমার তো অন্যদিন চলে আসে, আজকে নেট প্রবলেম বলে মনে হয় আসছে না। তবু স্যার একবার অফ করে অন করুন তো। হ্যাঁ আমি করছি, সেটাই অফ করে অন করছি। এবার দেখ তো। আমার তো আসছে। সুপ্রীতি না বল। স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছিস না? পাচ্ছিস না? আচ্ছা, আরেকবার দেখি। হ্যাঁ, এই তো ওই অনন্যা দিয়েছে, অনন্যা দেখতে পাচ্ছে, ঠিকই আছে। তার মানে হচ্ছে, তার মানে তোর নেটের প্রবলেমের জন্য। তার আমি আরেকবার করছি। হ্যাঁ, ওই তো কোন ডাকা বলেছে, দেখতে পেয়েছে। কোন ডাকা দেখতে পেয়েছে মানে কোন ডাকার নেটে প্রবলেম ছিল, কোন ডাকা দেখতে পাচ্ছে। তার মানে তুই একটু দেখ তোর ওই ডট ফট কি বলছে ওইগুলো একটু দেখ, যে ওইগুলো করে আসছে কিনা। যাই হোক, আমি শেয়ার করবো, অসুবিধা কিছু নেই, গুগল ক্লাসে শেয়ার করবো, তোদের গ্রুপেও দিয়ে দেবো। তো যেটা হচ্ছে আর কি, একটু শুনে নে, যে দেখতে পাচ্ছিস না শুনে নে, কিছুটা একই, মানে খুব একটা কঠিন কিছু নয়। টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজম কি করে কাজ করে? তো টিসিপি কনজেশন কন্ট্রোল মেকানিজম বেসিক্যালি ওই উইন্ডো সাইজের উপর ডিপেন্ড করেই কাজ করে। উইন্ডো সাইজটাকে ঠিক করা, সেন্ডার এবং রিসিভার উইন্ডোর সাইজ কি হবে সেই জায়গাটাকে ডিটারমাইন করা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সেন্ডার এবং রিসিভারের উইন্ডো সাইজ কি হবে সেই জায়গাটাকে ডিটারমাইন করা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা আমি একটু ফর্মুলাটা আমি এখানে একটু লিখছি, যে অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজটা কি হয়, এটা আমি একটু লিখছি। অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজ, এইটা তোদের জাস্ট জানার জন্য আমি বলছি। এটা থেকে হয়তো মানে এই অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজ কি হয় সেটা রিলেটেড কোশ্চেন, হয়তো শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে। তো অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজটা হয় হচ্ছে এইটা, লিখছি উইন্ডো সাইজ কমা
window the actual window size টা TCP যে actual window size টা সেটা এরকম হয় actual window size equals to minimum of receiver window size আর congestion window size হচ্ছে সেন্ডার এবং রিসিভার তারা নিজেদের মধ্যে একটা উইন্ডো সাইজ ঠিক করে, সেটা হচ্ছে congestion window সাইজ। আর হচ্ছে তোমার যে রিসিভার উইন্ডো সাইজ যেটা সেটা হচ্ছে রিসিভার যেটা আজে আছে সে তার ম্যাক্সিমাম উইন্ডো সাইজ কত হতে পারে। উইন্ডো সাইজ মানে সেই তোমার গো ব্যাক এন্ড বা সিলেক্টিভ রিপিটের যে উইন্ডো সাইজ আমরা ডিটারমাইন করেছিলাম সেই উইন্ডো সাইজের কথা বলছি। কোথাও দেখেছিলাম যে তোমার ওই 2 to the power r, কোথাও দেখেছিলাম 2 to the power r - 1 সেই রকম আর কি, বা 2 to the power m, কোথাও 2 to the power m/2 সেরকম সেই উইন্ডো সাইজ। তাহলে অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজটা হয় মিনিমাম অফ দি রিসিভার উইন্ডো সাইজ কমা কনজেশন উইন্ডো সাইজ। কনজেশন উইন্ডো সাইজ আর রিসিভার উইন্ডো সাইজের মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজ হিসেবে ঠিক হয়, সেটা অ্যাকচুয়াল উইন্ডো সাইজ হিসেবে ধরা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রকাশ আমি ক্লাস নিচ্ছি 12টা 12:30 পর ফোন কর। So that is basically the window size formula. এটা জাস্ট একটু লিখে রাখ, এই ফর্মুলাটা একটু লিখে রাখ, অনেক সময় লাগে। তো এবার আমরা একটু শেয়ার করি যে কথাটা বলি যে তাহলে টিসিপি কনজেশন পলিসি, 3টে কনজেশন পলিসি টিসিপি আছে। টিসিপি 3টে কনজেশন পলিসিতে কাজ করে। একটার নাম হচ্ছে স্লো স্টার্ট মেকানিজম, জাস্ট একটার নাম হচ্ছে স্লো স্টার্ট মেকানিজম। এটা কি করে, এটা বলছে যে স্টার্ট স্লোলি ইনক্রিমেন্ট ইজ এক্সপোনেনশিয়াল টু থ্রেশহোল্ড। মানে কি, মানে আমি তোকে বলছি, মানে খুব পাতি কথায় মানেটা হচ্ছে এইরকম। এটা কি একটা কিছু বললো সুপ্রীতি স্যার কিছুটা বলবো। ও কানেক্ট হচ্ছে না বলছে, আজ নেটে খুব প্রবলেম হচ্ছে। চেষ্টাই বা কি করবি সেটা আমিও জানি, কিছু করার নেই। দেখ যাই হোক, তো স্লো স্টার্ট মেকানিজম যেটা সেটা হচ্ছে যেখানে প্রথমে কি করছে, একটা সেগমেন্ট পাঠানো হলো, একটা প্যাকেট পাঠানো হলো, তার থেকে অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়া গেল। তারপরে দুটো প্যাকেট পাঠানো হলো, মানে নেক্সট স্টেপে দুটো প্যাকেট পাঠানো হলো, তারপরে তাদের থেকে দুটো অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়া গেল। তারপরে 4টে প্যাকেট পাঠানো হলো, তাদের থেকে 4টে অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়া গেল। তারপরে হয়তো 16টা একসঙ্গে 16টা পাঠানো হলো, 16টা অ্যাকনলেজমেন্ট পাওয়া গেল। এরকম ভাবে স্লো স্টার্ট মেকানিজম, মানে প্রথমে একটা থেকে শুরু করা, যে একটা প্যাকেট পাঠাচ্ছি তার থেকে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট এলো, তারপরে দুটো প্যাকেট পাঠাচ্ছি, মানে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করা। গ্র্যাজুয়ালি আমার প্যাকেট সেন্ডিং এই প্রসিডিওরটাকে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করা। ঠিক আছে, এবং সেটার একটা অবভিয়াসলি একটা থ্রেশহোল্ড থাকবে, মানে একটা ম্যাক্সিমাম থাকবে। আমি বললাম যে আমার থ্রেশহোল্ড হচ্ছে আপ টু 16, আমার থ্রেশহোল্ড হচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম লিমিট হচ্ছে আপ টু 16 অবধি আমি একসঙ্গে পাঠাবো। কিন্তু আমি শুরু করলাম প্রথমেই 16 থেকে শুরু করলাম না, প্রথমে একটা পাঠালাম, টেস্ট করছি আর কি, একটা পাঠালাম, ঠিক আছে হলো। এবার একটা তো কোনো অসুবিধা হলো না, দুটো পাঠালাম হলো, তারপরে 4টে পাঠালাম হলো, এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়বে, 4টে পাঠালাম হলো, তারপরে 16টা পাঠালাম, এবার 16টা পাঠিয়ে মানে আমি থ্রেশহোল্ড রিচ করে গেলাম, তাহলে 16টা পাঠালাম। তাহলে এরকম ভাবে আমি, এটা হচ্ছে স্লো স্টার্ট মেকানিজম, এরকম ভাবে আমি কনজেশন টাকে হ্যান্ডেল করতে পারি টিসিপিতে। এটা হচ্ছে স্লো স্টার্ট মেকানিজম, একটা মেথড টিসিপির। আরেকটা মেথড হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। আরেকটা মেথডের নাম হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। এই যেখানে লেখা আছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। অ্যাডিটিভ ইনক্রিজটা কি, আফটার রিচিং দ্য থ্রেশহোল্ড, আমি থ্রেশহোল্ড রিচ করে গেছি, মানে আমার হয়তো থ্রেশহোল্ড ছিল 16, মানে 16টা অবধি আমি পাঠাবো, প্রথমে টার্গেট করেছিলাম, আমাদের তো টার্গেট থাকে, মানে টিসিপিতে টার্গেট করেছি 16টা অবধি আমি পাঠাবো ফার্স্টে, তাহলে থ্রেশহোল্ড হচ্ছে 16, তাহলে 16 রিচ করে গেছি। আফটার 16 আমি তারপরেও এবার একটা করে বাড়াতে যাচ্ছি। 16 এর পরে এবার আমি দেখলাম ওকে 16 অবধি হয়ে গেছে, মানে এটা লোভের ব্যাপার আর কি, মানে হয়ে গেল, মানে এরকম আর লোভের মতন, মানে ও ভালো কথা 16টা হয়ে গেল, ভালো কথা, তাহলে আমি আরেকটু বাড়াই, তো ব্যাপারটা এরকম। তো 16টা হয়ে গেল, 16টা হয়ে যাওয়ার পর আমি তারপরে একটা করে বাড়াচ্ছি 17টা, নেক্সট রাউন্ডে 18টা, নেক্সটে 19টা, এরকম ভাবে একটা করে বাড়াচ্ছি। এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। এটা কিন্তু হচ্ছে থ্রেশহোল্ড অ্যাচিভ করার পর। স্লো স্টার্ট কিন্তু থ্রেশহোল্ড অ্যাচিভ করার আগে। স্লো স্টার্ট কিন্তু প্রথম থেকে, স্লো স্টার্ট হচ্ছে থ্রেশহোল্ড আমি একটা সেট করলাম 16, কিন্তু আমি শুরু করলাম 1, তারপরে 2, তারপরে 4, তারপরে 16 লাইক দ্যাট, বা 8, তারপরে 16 লাইক দ্যাট। বাট এখানে যেটা অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ সেটা হচ্ছে 16টা অ্যাচিভ করা হয়ে গেছে। 16টা মানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল, আমি থ্রেশহোল্ডের একটা এক্সাম্পল হিসেবে 16 ইউজ করছি। তাহলে 16টা অ্যাচিভ করা হয়ে গেছে, 16টা অ্যাচিভ করা হয়ে যাওয়ার পরে আমি এরপরে একটা করে ইনক্রিজ করছি, দ্যাট ইজ হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। সেটা এখানে লেখা হয়েছে, মানে এটা কিছুই নয়, এটা জাস্ট ভাবে লেখা হয়েছে। সিডব্লিউএনডি মানে কনজেশন উইন্ডো, আর এই যে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট, তাহলে আবার বাড়ালাম 1, বাড়ালাম আরো একটা বাড়ালাম, ইনিশিয়ালি আই 16 ছিল, তাহলে 1 বাড়ালাম 17 হলো,
আরেক পরেরটা আরেকবার বাড়ালাম 18 হলো 19 হলো এরকম ভাবে, এটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। বোঝা যাচ্ছে তো? আর আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ, আরেকটা মেথড হচ্ছে টিসিপির কনজেশন কন্ট্রোলের আরেকটা মেকানিজমের নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ। এখানে কি বলছে, এখানে বলছে ইফ, মানে এখানে সিম্পলি বলছে ইফ কনজেশন অকার্স, তাহলে কনজেশন উইন্ডো সাইজ ইজ ডিক্রিজ। যদি তুমি মনে করো যে কনজেশন হচ্ছে, মানে তুমি দেখলে যে 16টাতে কনজেশন হচ্ছে, তাহলে তুমি কনজেশন উইন্ডো কমিয়ে দাও, 16টা করো না, মানে একসঙ্গে 16টা পাঠাচ্ছ না তুমি, 12 তুমি কমিয়ে দাও, তুমি 12টা করো, তুমি 10টা করো, তুমি 5টা করো, এভাবে তুমি কনজেশন উইন্ডোটাকে কমাও। তো দ্যাট ইজ হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিমেন্ট। So the only way a sender can guess that congestion has occurred is the need to retransmit the segment. আমাকে যখনই রিট্রান্সমিট করতে হচ্ছে ডেটাকে, তখনই আমি বুঝতে পারবো যে আমার কনজেশন হয়েছে, ঠিক আছে? তো রিট্রান্সমিশন ইজ নিডেড টু রিকভার আ মিসিং প্যাকেট হুইচ ইজ অ্যাসিউমড টু হ্যাভ বিন ড্রপড বাই এ রাউটার ডিউ টু কনজেশন। সেই ব্যাপারটা আর কি। তাহলে এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ। এখানে আমরা যেটা করছি কি, যে আমরা দেখছি যদি কনজেশন হয়, আমার যদি রিট্রান্সমিশন করতে, কনজেশন হয় কি করে বুঝছি, যে আমাকে রিট্রান্সমিশন করতে হচ্ছে, রিট্রান্সমিট করতে হচ্ছে মানে কনজেশন হচ্ছে। এবার কনজেশন যদি হয়, আমার যে কনজেশন উইন্ডো, যেটা আমি আগে থ্রেশহোল্ড 16 ছিল, কমিয়ে দিলাম, 10 করলাম, 5 করলাম, এরকম ভাবে। সো দ্যাট ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ। ওকে, এইভাবে কাজটা করা হয়। তো সেইটা এখানে বলা আছে। ওকে, এই অবধি কেউ এই তিনটে প্রসিডিওরে কেউ বুঝতে অসুবিধা আছে? খুব সিম্পল প্রসিডিওর। একটা হচ্ছে স্লো স্টার্ট মেকানিজম, যেখানে প্রথমে 1, তারপরে 2, তারপরে 4, তারপরে 8, তারপরে 16, এরকম ভাবে এগোবে। আর একটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মানে আমার যে টোটাল, আমার যে হাইয়েস্ট যে রেঞ্জটা, হাইয়েস্ট রেঞ্জটা অ্যাচিভ করার পরেও যদি আমার কনজেশন না হয়, তাহলে এক এক করে বাড়াতে বাড়াতে যাবো। দ্যাট ইজ হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ। আর মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ মানে হচ্ছে যদি কনজেশন আকার করে, মাল্টিপ্লিকেশনে কমিয়ে দাও, 10 থাকলে 5 করে দাও, ধরা যাক 16 ছিল, 8 করে দিলাম, হাফ করে দিলাম, লাইক দ্যাট। ওকে, দ্যাট ইজ মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ। এই তিনটে মেকানিজমে কারোর কোনো অসুবিধা আছে? আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি, শিলাদিত্য, দীপক, যারা যারা আছে, দীপশিখা, অনিমেষ, অনন্যা, কোন রূপা, কারোর কোনো এই পয়েন্টটায় কোনো অসুবিধা? জিৎ, সবাইকে বলছি, আমি সবার নাম জিজ্ঞাসা বলছি না বলে এমন নয় যে আমি শুভময়, সবাইকেই বলছি, সুরজিৎ, সুপ্রীতি, সুপ্রীতি নেই, সুপ্রীতি নেই, তো তো কোনো অসুবিধা আছে এটাতে? কোনো অসুবিধা নেই লিখেছে, দীপক লিখেছে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তাহলে সুপ্রীতির ক্লাস করা হচ্ছে না, কে যেন ফোন করছে, দাঁড়া। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, ফোন করে গিটার শোনাচ্ছে রে। যাই হোক, ঠিক আছে, বুঝেছি। তাহলে এটা কোনো অসুবিধা নেই। এবার তাহলে আমরা এটা রিলেটেড একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখি, ঘাবড়াবি না, একদম ছোট্ট এক্সাম্পল, কিচ্ছু নেই, পাতি একটা জিনিস, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। দেখ এখানে কি বলেছে পড়, আগে কোশ্চেনটা আগে ভালো করে পড় সবাই, কি বলেছে। অ্যাসিউম আ টিসিপি প্রোটোকল, আচ্ছা, assume a TCP protocol, assume a TCP protocol experiencing the behavior of slow start। তোকে বলছে যে TCP প্রোটোকল assume করতে বলছে যে TCP প্রোটোকলটা স্লো স্টার্ট এক্সপেরিয়েন্স করছে, TCP প্রোটোকলটা স্লো স্টার্ট এক্সপেরিয়েন্স করছে, মানে ওই এক এক করে বাড়াচ্ছে, ঠিক আছে? এটা তোকে assume করতে বলেছে, ঠিক আছে? স্লো স্টার্ট মানে এক এক করে বাড়ানো, প্রথমে 1, তারপরে 2, তারপরে 4, তারপরে 8, তারপরে 16, এরকম ভাবে, ঠিক আছে? এবার বলেছে at 5th ট্রান্সমিশন রাউন্ড, 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ডে, মানে প্রথমে 1 পাঠালো, তারপরে 2 পাঠালো, তারপরে 4 পাঠালো, এরকম ভাবে 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ড উইথ আ থ্রেশহোল্ড ভ্যালু অফ 32, থ্রেশহোল্ড ভ্যালু সাপোজ 32 আছে, ঠিক আছে? থ্রেশহোল্ড ভ্যালু আমি যেখানে বলছিলাম যে 16, 10 এসব, আমি বলছি 32 আছে, তাহলে থ্রেশহোল্ড ভ্যালু অফ 32 যখন হলো, তখন গোজ ইনটু কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স ফেজ, তখন কনজেশন অ্যাভয়েডেন্সে গেল, ঠিক আছে? অ্যান্ড কন্টিনিউস টিল 10th ট্রান্সমিশন অব্দি কন্টিনিউ করলো, ঠিক আছে? আফটার অ্যাট 10th ট্রান্সমিশন রাউন্ড 3টে ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে বাই দ্য রিসিভার। একটা 10th ট্রান্সমিশন রাউন্ড কি হয়েছে, 3টে ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভড হয়েছে বাই দ্য রিসিভার, ঠিক আছে? যখনই ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে, তার মানে কি কনজেশন হয়েছে। যখনই ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে, তার মানে হচ্ছে ইন্ডিকেট হচ্ছে কনজেশন হয়েছে, ঠিক আছে? সো এট দ্য 10th ট্রান্সমিশন রাউন্ড 3টে ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিভড হয়েছে বাই দ্য রিসিভার অ্যান্ড এন্টার ইনটু অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোড। এবার সেখান থেকে কোথায় চলে গেল, স্লো স্টার্টে ছিল, এন্টার ইনটু অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোড, তাহলে সেখান থেকে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোডে চলে গেল। যেহেতু 10th ট্রান্সমিশন রাউন্ডে 3টে ডুপ্লিকেট
রিসিভ হয়েছে, তার মানে ওই অবধি আমার ওই অবধি আমার আমি অ্যালাউবেল, তারপরে আমি আর বাড়াতে পারবো না। সেজন্য আমি থ্রেশহোল্ড রিচ করে গেছি মোটামুটি। তাহলে তারপরে আমি কি করবো, অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোডে ঢুকবো। ঠিক আছে, তখন আর আমি স্লো স্টলে যেতে পারবো না, অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোডে ঢুকছি। তাহলে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ মোডে ঢুকলাম। ঠিক আছে, এবার টাইম আউট অকার্স অ্যাট 15th ট্রান্সমিশন রাউন্ড। টাইম আউট অকার করে যাচ্ছে 16th ট্রান্সমিশন রাউন্ডে। 16th ট্রান্সমিশন রাউন্ডে আমার টাইম আউট অকার করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই ঘটনাটাকে আমাকে একটা গ্রাফে প্লট করতে বলেছে। প্লট দ্য ট্রান্সমিশন রাউন্ড ভার্সেস কনজেশন উইন্ডো সাইজ। এই একটা গ্রাফ যার একটা এক্স অ্যাক্সিস ধরা যাক যে ট্রান্সমিশন রাউন্ড থাকবে, আর বা টাইম আর কি যেটা ট্রান্সমিশন রাউন্ড থাকবে, আর ওয়াই অ্যাক্সিস ধরা যাক যে কনজেশন উইন্ডো সাইজ থাকবে। ঠিক আছে, এটাকে প্লট করতে বলেছে। তাহলে প্লট করব আমি কি আমি প্লট করব, আমাকে বলেছে কি, আরেকবার কোশ্চেনটা পড়ে নে, আমি এবার গ্রাফটা দেখাবো। আরেকবার কোশ্চেনটা পড়ে নে, খুব সোজা। আমি এটা তোদের কোশ্চেনে হয়তো নাও আসতে পারে। ঠিক আছে, আমি তোদের এটাও বলে দিচ্ছি, এটা হয়তো নাও আসতে পারে, বাট আমার এই কোশ্চেনটা দেখে খুব ভালো লাগলো। কোশ্চেনটা জানা উচিত, এই মেকানিজমটা জানা উচিত। অনেক সময় আসতেও পারে, মানে এই জিনিসটা কিন্তু খুব সুন্দর, জানা উচিত যে কিভাবে আমি এটাকে গ্রাফে প্লট করছি। ঠিক আছে, এই মেথডটাকে কিভাবে আমি গ্রাফে প্লট করছি, তো একটু জাস্ট দেখিয়ে রাখছি আমি তোদের। ঠিক আছে, হয়তো এটা নাও আসতে পারে, হয়তো এমসিএ লেভেলে নাও আসতে পারে। পরবর্তীকালে যদি এমটেক ফেমটেক করিস তখন হয়তো এরকম ধরনের জিনিস আরো কাজে লাগবে। তো আমি জাস্ট একটু দেখিয়ে রাখছি, একদম সিম্পল, সেই জন্যই দেখালাম। তো কোশ্চেনটা একটু পড়ে নে, তাহলে আমি এবার দেখাচ্ছি। তো বলেছে যে at 5th ট্রান্সমিশন রাউন্ড আর থ্রেশহোল্ড ভ্যালু অফ 32 গোজ ইনটু কনজেশন অ্যাভয়েডেন্স স্পেস। তাহলে 5th ট্রান্সমিশন রাউন্ড, তাহলে আমি কি করেছি, আমাকে দুটো বলেছে, একটা হচ্ছে টাইম এক্স অ্যাক্সিস ধরা যাক টাইম, আর ধরা যাক ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে কনজেশন উইন্ডো সাইজ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কনজেশন উইন্ডো সাইজ, এই যেখানে লিখেছে কনজেশন উইন্ডো সাইজ। হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে টাইম, এক্স অ্যাক্সিসটা হচ্ছে টাইম। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে কনজেশন উইন্ডো সাইজ, একটা হচ্ছে টাইম। আচ্ছা, আমি একটু ছোট করে নিই ছবিটা, তাহলে বোধহয় একসঙ্গে ছবিটা চলে এলে সুবিধা হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে ছবিটা। ঠিক আছে, এক্স অ্যাক্সিস হচ্ছে, এটাকে আমি ইন্ডিকেট করেছি টাইম, এখানে লেখা নেই টাইম বলে, এটা টাইম সাপোজ, আর এটা হচ্ছে কনজেশন উইন্ডো সাইজ ওয়াই অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, এবার আমার কোশ্চেনটা কি বলেছিল, কোশ্চেনটা বলেছিল যে অ্যাজিউম আ টিসিপি প্রোটোকল এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য বিহেভিয়ার অফ স্লো স্টার্ট অ্যাট 5th ট্রান্সমিশন রাউন্ড, 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ড উইথ এ থ্রেশহোল্ড ভ্যালু অফ 32 গোজ ইনটু কনজেশন। তাহলে 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ড মানে হচ্ছে, দেখ এই যে 5, এই যে 5, এই যে টাইমের 5, এই যে 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ড, এটা 32, এই যে 32 5 নম্বর ট্রান্সমিশন রাউন্ডে এটা 32, এরকম ভাবে বেড়েছে আস্তে আস্তে। 1, তারপরে 2, দেখ 1-এ কিন্তু আমি দেখিয়েছি এই যে 2টো, 2-এ দেখিয়েছি 4টে, এরকম ভাবে 8টা, তারপরে 16টা। ঠিক আছে, এরকম ভাবে দেখিয়েছি, তেমন সেরকম ভাবে 5-এ দেখিয়েছি মোটামুটি 30, এভাবে দেখ, এভাবে বাড়ছে স্লো স্টার্ট। এটা হচ্ছে স্লো স্টার্ট ইন্ডিকেট করছে, এই যে স্লো স্টার্ট, 1-এ দেখিয়েছি 2টো, 2-এ দেখিয়েছি 4টে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে আমি স্লো স্টার্টকে ইন্ডিকেট করেছি। তাহলে এটা হলো সেই স্লো স্টার্ট মেকানিজমটা। সেটা গিয়ে 5 নম্বরে, এই যে 5 নম্বর টাইম, 5 নম্বর রাউন্ড, এখানে গিয়ে 32 হয়েছে। ওই যে কোশ্চেনে বলেছে দ্যাট at 5th ট্রান্সমিশন রাউন্ড থ্রেশহোল্ড ভ্যালু 32 গোজ ইনটু কনজেশন। তাহলে গেল, এবং 10th ট্রান্সমিশন টাইম গোজ ইনটু ট্রান্সমিশন টাইম। তাহলে 10th ট্রান্সমিশন টাইম কোনটা, এই যে 10th ট্রান্সমিশন টাইম। তাহলে 10th ট্রান্সমিশন টাইমে ওটা গিয়ে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং সেখানে 3টে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে। এই যে এখানে ওই জন্য দেখিয়েছে 3টে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে। ঠিক আছে, 3টে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে। হলো এই অবধি দেখি যে এই লেখা ফেখা তোকে ভাবতে হবে না, 3টে অ্যাকনোলেজমেন্ট শুধু রিসিভ হয়েছে এই অবধি গিয়ে, 10তে গিয়ে এই অবধি বুঝলেই হবে। ওকে, এরপরে কি বলেছে দেখ, এরপরে বলেছে and enter into additive increase mode. Now timeout occurs at 16th transmission round. 16th transmission round-এ timeout occur করে গেছে। তাহলে 16th ট্রান্সমিশন রাউন্ড কোনটা আমরা দেখিয়েছি, এই যে এই জায়গাটা 16th ট্রান্সমিশন রাউন্ড। 16th ট্রান্সমিশন রাউন্ডে আবার টাইম আউট অকার করে গেছে। তাহলে কি হলো বেসিক্যালি, এইখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে 3টে অ্যাকনোলেজমেন্ট যখন রিসিভ হয়েছে তখন আমি দেখলাম 38, সেজন্য মানে আমার থ্রেশহোল্ডটা 38, তাহলে আমি হাফ করে নিলাম থ্রেশহোল্ডটা, ওই মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ, থ্রেশহোল্ডটাকে হাফ করে নিলাম মানে কোথায় চলে এলাম, হাফ করে নিলাম মানে আমি 16-এ চলে এলাম। তাহলে এই যে, তাহলে আমি 16-এ আছি, দেখ এখানে দেখানো হয়েছে এই যে 16, এই যে বেসিক্যালি। ঠিক আছে, এই যে এইখানটা বেসিক্যালি আমি 16 অবধি এসেছি, এই যে এই 16 বা কত দেখিয়েছে এটা, ওখানে যেহেতু 38 দেখিয়েছে, 38/2 19, এই যে আমি 19-এ এসেছি, এই যে 19-এ এসেছি, 38 দেখিয়েছে যেহেতু, 38/2 19-এ এসেছি, এই যে এখানে 19-এ এসেছি। ঠিক আছে, এবার টাইম আউট অকার করেছে, এখানে বাড়ছিল। ঠিক আছে, এক এক করে বাড়ছিল, আবার দিয়ে টাইম আউট অকার করেছে 16-তে এসে। তাহলে 16-তে এসে টাইম আউট অকার করেছে, এই যে 16-তে এসে, এই যে এইটা 16-তে এসে টাইম আউট অকার করেছে। ঠিক আছে, 16-তে যখন এসেছিল তখন এটা কতই ছিল, 19 থেকে 24-এ পৌঁছেছিল, সেজন্য 24/2 12 দেখানো হয়েছে, মানে মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ হচ্ছে। এইভাবে আমি জিনিসটাকে প্লট করেছি।
ছবির সঙ্গে, এইভাবে ছবির সঙ্গে জিনিসটাকে তাই plot বলছি করেছি। এক একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট কি মানে দুই দুই করে নিচ্ছি, মানে 32 থেকে 38 হলো, ওই তিনটে অ্যাকনোলেজমেন্ট মেসেজ হলো। 32 থেকে 34, 34 থেকে 36, 36 থেকে 38, হ্যাঁ দুই দুই করে বাড়াচ্ছি, প্রথম থেকেই দুই দুই করে বাড়াচ্ছি, 2 তারপরে 4 তারপরে 6 তারপরে 8, এরকম ভাবেই বেড়েছে ব্যাপারটা মোটামুটি। ঠিক আছে, মানে 2 4 6 8 নয়, সরি 2 4 তারপরে ধর 8 তারপরে 16 তারপরে 32, এরকম 2 4 8 16 32। তারপরে এখান থেকে আমি যেটা দেখিয়েছি যে তারপরে এখানে আমি তোমার অ্যাডিটিভ ইনক্রিজের মতন দেখিয়েছি যে তিনটে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ করেছে, অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ হচ্ছে 34 তারপরে 36 তারপরে 38, লাইক দ্যাট। এবার যখন 38 এলো তিনটে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে, যেহেতু তিনটে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ হয়েছে তার মানে কনজেশন, যেহেতু কনজেশন মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ করে দাও, মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ মানে হাফ, হাফ মানে চলে এলো 19-এ। এবার 19 থেকে আবার অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ করছে, 19 থেকে আবার অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ করছিল কত অবধি, 16 অবধি। 19টা কোথায় রিসিভ হলো, 19টা রিসিভ হলো 11-তে, এই যে টাইমটাকেও খেয়াল রাখতে হবে, 19টা রিসিভ হলো 11-তে। এবার 11 থেকে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ করছিল, অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ যখন 16 অবধি করলো, 16 অবধি যাওয়ার পর আমি বলেছি টাইম আউট হয়ে গেছে, যেহেতু 16 অবধি যাওয়ার পর টাইম আউট হয়ে গেছে ওই জন্য ওটা ওখানে থেমে গেল, মানে ওখানে আবার হাফ হয়ে গেল 12, আবার হাফ হয়ে গেল। যেহেতু 16 অবধি আসার পর আমি দেখি 16 মানে হচ্ছে এখানে আমি 24, থ্রেশহোল্ড আমার 24 অবধি এসে, কনজেশন উইন্ডো 24, তাহলে 24/2 12 হয়ে গেল। এইভাবে আমি দেখিয়েছি, এই অবধি দেখালেই হবে, এই অবধি দেখালেই হবে, এইটা ইনক্রিজ করে এই অবধি তিনটে অ্যাকনোলেজমেন্ট দেখিয়ে হাফ করে এই অবধি দেখালেই যথেষ্ট। সো এইটা হচ্ছে মানে এই কোশ্চেনটাকে প্লট করা হয়েছে, এই কোশ্চেনটাকে প্লট করা হয়েছে। আরেকবার ভালো করে দেখবি, আমি কোশ্চেনটা যখন এটা যখন আমি তোকে শেয়ার করবো একবার ভালো করে দেখবি, ভেরি সিম্পল, জাস্ট দেখে রাখা, এটা পরীক্ষায় নাও আসতে পারে, আমি বলে দিলাম এটা তোদের লেভেলে হয়তো আসবে না, দেওয়া হবে না, বাট তবু দেখে রাখবি। ঠিক আছে, মানে গুড অ্যাসাইনমেন্ট হলে, ভালো অ্যাসাইনমেন্ট যে দেবে এরকম ধরনের কোশ্চেন থাকা উচিত এই হিসেবে। ঠিক আছে, বা ভালো কোশ্চেন যদি হয় এরকম ধরনের কোশ্চেন থাকা উচিত এনসিএ লেভেলে, আমার মনে হয় থাকা উচিত, মানে এই জিনিসটা কি করে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো সেই জিনিসটা, এবং এটা কিন্তু তুই প্রোগ্রামেটিক্যালিও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিস, প্রোগ্রামেটিক তো একটা প্রোগ্রামও লিখতে পারিস, যে প্রোগ্রামটা তুই এরকম ভাবে ইন্ডিকেট করলি জিনিসটা, যে মানে তুই সিম্পলি আর কিছু নয়, তুই একটা এরকম প্রোগ্রাম লিখতে পারিস, পাইথনে বা ইয়েতেও লিখতে পারিস। কার জয়েন হলো না বলছে, একটা জয়েন করতে পারলো না। পাইথনে এরকম ধরনের প্রোগ্রাম লেখা খুব ইজি, পাইথনে এরকম ধরনের প্রোগ্রাম লেখা খুব ইজি। সুপ্রীতি পারেনি জয়েন করতে। শীতেরও কেটে যাচ্ছে। আমি আরো দুটো ভালো জিনিস করাবো, কাজে লাগবে, একটু জয়েন করার চেষ্টা কর। আচ্ছা তাহলে এইটা তো গেল, এইগুলা গেল, তো এইটা মোটামুটি দেখবি, এটা নিয়ে আমার বিশেষ হেডেক নেই, জাস্ট মানে জাস্ট গ্রাফটা প্লট করা হয়েছে, জিনিসটা ওই ছবিটার আকারে, মানে প্রবলেমটা ইয়েতে সেটা একটু দেখবি। ঠিক আছে, আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টও দিতে পারি এরকম টাইপের, অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে পারি এরকম টাইপের প্র্যাকটিস হিসেবে। ঠিক আছে, তো এইটা গেল, এটা নিয়ে আপাতত কিছু নেই। এবার নেক্সট যেটা আমার বলার, নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু, সেটা হলো অন্য একটা জিনিস, সেটাকে আমরা একটু শেয়ার করি। সেটা হলো আমি দুটো অ্যালগরিদমের কথা এবার বলবো, দুটো অ্যালগরিদমের কথা এবার আমি তোদের বলবো। একটা হচ্ছে লিকি বাকেট অ্যালগরিদম, একটা হচ্ছে টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তো, লিকি বাকেট অ্যালগরিদম লেখা আছে লাল রঙের, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা বল, লিকি বাকেট অ্যালগরিদমটা লেখা আছে, এটা দেখতে পাচ্ছিস তো? দেখতে পাচ্ছিস, ভেরি গুড। বুঝতে পারি না অনেক সময় আসলে। ঠিক আছে, তো লিকি বাকেট অ্যালগরিদম, লিকি বাকেট অ্যালগরিদমটা কি ভালো করে শোন। এই দুটো, এই লিকি বাকেট অ্যালগরিদমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেটা, সেটা হচ্ছে যে কনজেশনকে কন্ট্রোল করার একটা অ্যালগরিদম। ঠিক আছে, কনজেশন কন্ট্রোল করার একটা অ্যালগরিদম। বেসিক্যালি আমার যখন আমি ডেটা নিয়ে যদি ভাবি, তাহলে আমার ডেটাটা বেসিক্যালি হয় হচ্ছে, ছবিটা একটু দেখাই দাঁড়া, এটা নয়, কোথায় গেল ছবিটা, দাঁড়া, আরেকটা নোট একটু দেখি, ছবিটা কোথায় ছিল, এই যে এই ছবিটা দেখ, এই ছবিটায় আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এই যে গ্রাফটা যদি দেখিস, এই গ্রাফে দেখ 0 থেকে 2 সেকেন্ড
0 থেকে 2 সেকেন্ডের জন্য আমার ডেটা আসছে 12 Mbps এ। 0 থেকে 2 সেকেন্ডের জন্য আমার ডেটা আসছে 12 Mbps এ। তারপরে বেশ কয়েক সেকেন্ড আমার কোনো ডেটা নেই, আমার চ্যানেলে কোনো ডেটা নেই, জিরো, চ্যানেলে ডেটা জিরো। তারপরে নেক্সট 3 সেকেন্ড আমার ডেটা আসছে 2 Mbps করে। তারপরে নেক্সট 3 সেকেন্ড আমার ডেটা আসছে 3 Mbps করে। তাহলে কি হচ্ছে, এই ধরনের যে ডেটা, এই ধরনের ডেটাকে বলা হয় বাস্টি, বাস্টি ডেটা, BURSTY, বাস্টি, দ্য টার্ম ইজ নোন অ্যাজ বাস্টি, BURSTI। বাস্টি মানে কখনো ডেটা আছে অনেক, কখনো একদম নেই, কখনো অল্প আছে, তো এরকম, কখনো ডেটা খুব বেশি, কখনো অল্প, কখনো কম। তাহলে এইটা আমার নেটওয়ার্কের জন্য খুব প্রবলেম। কেন? স্যার মিউট হয়ে গেছেন স্যার। আচ্ছা, এই যে আমি ছবিটা দেখাচ্ছি, এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছিস তো, বাস্টি ডেটা, ফিক্স ডেটা যেখানে লেখা আছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছিস। এই ছবিটার মধ্যে আমি কি দেখিয়েছি, আমি দেখিয়েছি এই যে 0 থেকে প্রথম 2 সেকেন্ডের জন্য আমার কাছে 12 Mbps ডেটা আসছে, প্রথম 2 সেকেন্ডের জন্য আমার কাছে 12 Mbps ডেটা আসছে। তারপরে বেশ কয়েক সেকেন্ড আমার কাছে কোনো ডেটা নেই, বেশ কয়েক সেকেন্ড আই হ্যাভ নো ডেটা, ডেটা জিরো। এবার তারপরে ধর আরো কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমার কাছে 2 Mbps ডেটা আসছে, আরো 3 সেকেন্ডের জন্য আমার কাছে 2 Mbps ডেটা আসছে। তাহলে এটা আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো, যে প্রথম 2 সেকেন্ডের জন্য আমার কাছে 12 Mbps ডেটা, অনেক ডেটা, ঠিক আছে। এই যে 12 Mbps ডেটা প্রথম 2 সেকেন্ডের জন্য আসছে, এইটা আমার কাছে একটা প্রবলেম। কেন প্রবলেম? কারণ এটা হতে পারে যে 12 Mbps রিসিভ করার মতন ক্যাপাসিটি আমার নেটওয়ার্কের নেই, ঠিক আছে। আবার পরের যে কয়েকটা সেকেন্ড আমার কাছে কোনো ডেটা নেই, এটাও আমার কাছে একটা প্রবলেম। কারণ পরের কয়েকটা সেকেন্ড আমার কাছে ডেটা নেই মানে হচ্ছে কি, পরের কয়েকটা সেকেন্ড আমার কাছে ডেটা নেই তার মানে হচ্ছে যে আমার নেটওয়ার্কটা আইডেল বসে আছে, নেটওয়ার্কটা আইডেল বসে আছে, সেটাও কাম্য নয়। দ্যাট ইজ নট অলসো এক্সপেক্টেড যে আমার নেটওয়ার্কটা আইডেল বসে থাকবে, সেটাও নয়। আবার তারপরের কয়েক সেকেন্ডে আমার 2 Mbps করে ডেটা আসছে। এই যে 2 Mbps করে ডেটা আসছে, তখন এটা হচ্ছে আমার আন্ডার ইউটিলাইজেশন অফ মাই রিসোর্স। কারণ কি, কারণ আমার নেটওয়ার্ক হয়তো 5 Mbps অব্দি রিসিভ করতে পারতো, তো 2 Mbps করে হচ্ছে মানে 3 Mbps করে আমার ডেটা কম রিসিভ হচ্ছে, তার মানে আমি আন্ডার ইউটিলাইজেশন করছি আমার রিসোর্সকে। সো দিস কাইন্ড অফ নেচার, দিস নেচার অফ দি ট্রাফিক, this nature of the traffic is known as busty traffic, and that is a severe problem to the networks, that is a severe problem to the networks, because network কখনো এমন ডেটা আসছে যে হ্যান্ডেল করতে পারছে না, কখনো আবার কোনো ডেটাই নেই, কখনো আবার এমন ডেটা আসছে যে তার থেকে অনেক বেশি ডেটা হ্যান্ডেল করতে পারতো। সো সেইটাই হচ্ছে বাস্টি ট্রাফিক। এবার আমাদের কাজ যেটা হবে, আমাদের কাজ হবে এই বাস্টি ট্রাফিককে একটা শেপ দেওয়া, এই বাস্টি ট্রাফিককে আমরা শেপ দেবো একটা। তো এই বাস্টি ট্রাফিককে আমরা কি করব, আমরা কন্টিনিউয়াস ট্রাফিকে কনভার্ট করব, আমরা এই বাস্টি ট্রাফিককে কন্টিনিউয়াস ট্রাফিকে কনভার্ট করব, এবং এই ঘটনাটাকে বলা হয়, আমি লিখছি, ট্রাফিক শেপিং। এই ঘটনাটাকে বলা হয় ট্রাফিক শেপিং অ্যালগরিদম, এই ঘটনাটাকে বলা হয় ট্রাফিক শেপিং অ্যালগরিদম। এই যে আমি বাস্টি ট্রাফিককে রেগুলারাইজ করব, এই যে আমি বাস্টি ট্রাফিককে রেগুলারাইজ করব, এই ঘটনাটাকে বলা হয় ট্রাফিক শেপিং, ঠিক আছে। তার মানে কি, এই যে বাস্টি ট্রাফিকটাকে যদি আমি রেগুলারাইজ করি, এখানে দেখ ছবিটায় দেখতে পাবি, তাহলে বাস্টি ট্রাফিকে টোটাল কত ট্রাফিক ছিল, 2 সেকেন্ডের জন্য 12 Mbps মানে 24 Mbps, তাই তো। আর 3 সেকেন্ডের জন্য 2 Mbps মানে কত, 6 Mbps। তার মানে 24 প্লাস 6 কত হলো, 30 Mbps। এই 30 Mbps যেটা কতক্ষণে আসছে, 10 সেকেন্ডে এসছে। এই যে 10 সেকেন্ড, এটা সেকেন্ড, তাহলে 10 সেকেন্ডে এসছে 30 Mbps যেটা 10 সেকেন্ডে এসছে, ঠিক আছে। তাহলে এইটাকে যদি আমি রেগুলারাইজ করি, তাহলে আমি কি করতে পারি, আমি অ্যাভারেজ ডেটা রেট নিয়ে নিই, অ্যাভারেজ ডেটা রেট মানে কি, পার সেকেন্ডে 3 MB, পার সেকেন্ডে 3 Mbps করলেই আমার 10 সেকেন্ডে 30 Mbps ডেটা চলে যাচ্ছে, তাই তো। আমার তো আগে কি হচ্ছিল, 2 সেকেন্ডের জন্য 12 Mbps আসছিল, আর 3 সেকেন্ডের জন্য 2 Mbps আসছিল, তাহলে টোটাল আমার 10 সেকেন্ডই টাইম লাগছিল। কিন্তু 10 সেকেন্ডের মধ্যে মাঝখানের বেশ কয়েকটা সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্ক ছিল, নেট আইডিয়াল ছিল, নেটওয়ার্ক কোনো ডেটা ছিল না। তাহলে সেইটাকে আমি চাই না যে আমার ডেটা আইডিয়াল থাকুক, আমি চাই না আমার ডেটা অনেক বেশি লোড একসঙ্গে আসুক, আমি চাই না যে আমার ডেটা খুব কম লোড থাকুক। ঠিক আমাদের পড়াশোনার মতন, মানে এরকম কখনোই করা উচিত নয় যে মানে সমস্ত পড়া নিয়ে একসঙ্গে বসলাম, আমি হ্যান্ডেল করতে পারলাম না। তাহলে কি, আমাকে একটা কন্টিনিউয়াস ফ্লোতে পড়াশোনাটা করে গেলে আমার টোটাল জিনিসটা প্রেশারটা কম থাকবে, একটা মানে থ্রেশহোল্ড মধ্যে, একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারির মধ্যে, একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালুর মধ্যে আমার প্রেশারটা থাকবে। তো সেরকম আর কি আমার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও তাই। আমি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বলছি যে আমি এই ডেটাটাকে, বাস্টি ডেটাটাকে যদি রেগুলারাইজ করতে চাই, তাহলে আমি ওটাকে অ্যাভারেজ ডেটা রেট নিতে পারি। অ্যাভারেজ ডেটা রেট নেওয়ার মানে হচ্ছে যে আমি ফিক্সড ডেটা রেটে চলে গেলাম, মানে 10 Mbps আমি তাহলে 3 Mbps করে পাঠালেই 30 MB ডেটা পাঠাতে পারছি, তাহলে আমি সেইটা করলাম। তাহলে এটাকেই বলা হচ্ছে ট্রাফিক শেপিং। এই যে ট্রাফিক শেপিংটা দুটো অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করি। একটার নাম হচ্ছে লিকি বাকেট অ্যালগরিদম,
আমরা প্রথমে লিকি বাকেট দিয়ে শুরু করি। লিকি বাকেট অ্যালগরিদমের কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা বাকেট আছে যার তলায় ফুটো আছে, ঠিক আছে? একটা বাকেট আছে যার তলায় ফুটো আছে, বাকেটের মধ্যে জল যে কোনো স্পিডে এসে পড়তে পারে, বাকেটের মধ্যে জল যে কোনো স্পিডে এসে পড়তে পারে, তার কোনো লিমিটেশন নেই, যে কোনো স্পিডে এসে বাকেটের মধ্যে জল জমা হতে পারে। কিন্তু বাকেট থেকে বেরোনোর যে ফুটোটা, সেই ফুটোটা যেহেতু ফিক্স, তাই জন্য বাকেট থেকে বেরোনোর যে স্পিডটা, সেই স্পিডটা কিন্তু ফিক্স। মানে বাকেট থেকে যখন জলটা বেরোচ্ছে, সেই জলটা কিন্তু একটা ফিক্সড রেটে বেরোচ্ছে। হোয়াট এভার ওয়েদার বাকেটের মধ্যে যখন জল এসে জমা হচ্ছে, সেই জলটা কিন্তু কোনো লিমিটেশন নেই, জলটা কিন্তু যে কোনো স্পিডে এসে বাকেটের মধ্যে জমা হতে পারে। হ্যাঁ, লিমিটেশন একটাই আছে। কি লিমিটেশন? বাকেটের তোর ইয়েটা কত, মানে বাকেটে কতটা জল ধরতে পারে। বাকেটে যতটা জল ধরতে পারে আমি ততটাই জল ফেলতে পারবো তার মধ্যে, তার বেশি জল তো ফেলতে পারবো না। তার বেশি জল যদি ফেলতে চাই তাহলে কি হবে? বাকেট থেকে জল বেরিয়ে চলে যাবে, পড়ে যাবে, মানে নষ্ট হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে লিকি বাকেটের কনসেপ্ট। এবার এইটাকে তুই ডেটার সঙ্গে ভাব, বাকেটটাকে তুই বাকেটটাকে তুই ইমপ্লিমেন্ট কর একটা কিউ দিয়ে, যে অ্যাজ ইফ বাকেটটা একটা কিউ, যে কিউবের মধ্যে ডেটা এসে জমা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার সেই কিউতে ঢোকার আগে একটা চেক বক্স রাখ, ঠিক অ্যাজিউম করে নে কিউতে ঢোকার আগে একটা চেক বক্স রাখ, যে চেক বক্সে আমি চেক করছি whether the queue is full। যদি কিউ ফুল হয় তাহলে অবভিয়াসলি আমার ডেটাটা ডিসকার্ড হবে, ডেটা ঢুকবে না। যদি কিউটা ফুল হয় আমার ডেটা ঢুকবে না। অবভিয়াসলি কিউতে যদি জায়গা না থাকে ডেটা কোথায় রাখবো? বাকিতে যদি জায়গা না থাকে জল কোথায় থাকবে? জল পড়ে যাবে। সেরকমই কিউতে যদি জায়গা না থাকে ডেটাটা ডিসকার্ড হবে। আর যদি কিউতে জায়গা থাকে তাহলে কিউতে এসে ডেটাটা জমা হবে। এবার এই যে আমি বলছি কিউতে এসে ডেটাটা জমা হবে, এই কিউতে এসে ডেটাটা জমা হওয়ার কিন্তু কোনো স্পিড লিমিট নেই। মানে যে কোনো স্পিডেই কিন্তু কিউতে এসে ডেটাটা জমা হতে পারে। মানে ধরা যাক যে তোর কিউতে এন খানা জায়গা আছে, তাহলে একসঙ্গেও এন খানা মেসেজ এসে জমা হতে পারে, আবার প্রতি সেকেন্ডেও একটা করে এন খানা এসে জমা হতে পারে। সো হোয়াট এভার মেবি ইটস রিসিভিং স্পিডে কিন্তু কোনো লিমিটেশন নেই, যে কোনো স্পিডে এসে জমা হতে পারে। কিন্তু লিমিটেশনটা কোন জায়গায়? তার মানে কি রিসিভিং স্পিডে কোনো লিমিটেশন নেই মানে কি? তার মানে বাসটি যে কোনো স্পিডে জমা হতে পারে, এক করে এসে জমা হতে পারে, একসঙ্গে সব কলা এসে জমা হতে পারে, একসঙ্গে হাফ, তারপরে হাফ এসে জমা হতে পারে, এরকম ভাবে যে কোনো হতে পারে। তাহলে সেটা হচ্ছে বাসটি। কিন্তু আমাকে কি করতে হবে? ট্রাফিককে শেপ করতে হবে, রেগুলারাইজ করতে হবে। তার মানে আমি অ্যাভারেজ ডেটা রেট নেবো। তাহলে আমি কি করব? আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি যখন মেসেজগুলোকে প্রসেস করব কিউ থেকে, তখন একটা করে প্রসেস করব, ঠিক আছে? মেসেজগুলোকে যখন আমি প্রসেস করব, মানে কিউ থেকে যখন বের করে ওটাকে তো প্রসেস করতে হবে, প্রসেস করে তোকে বের করতে হবে সিস্টেম থেকে। তাহলে সেই যে প্রসেস করব, সেই প্রসেসরে যখন পাঠাবো কিউ থেকে বের করে, সেটাকে একটা করে পাঠাবো। সেটা হচ্ছে এই মানে ফুটো থেকে একটা করে জল পড়ছে, একটা করে ড্রপ পড়ছে, তাহলে একটা করে ফুট পাঠাবো। সো দ্যাট ইজ লিকি বাকেট অ্যালগরিদম, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট লিকি বাকেট অ্যালগরিদম। সো সেটাই আমরা এইখানটা দেখিয়েছি। এই 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 সেটা আমরা এখনো দেখাইনি, সেটা আমরা দেখিয়েছি বটে, দাঁড়া দেখাচ্ছি। সেটা আমরা এখানটা দেখিয়েছি। এই যে এইটা দেখ, এই যে ইনফোর যে ফ্লোটা হচ্ছে বালতির মধ্যে, সেই ফ্লোটা কিন্তু কোনো লিমিটেশন নেই, একসঙ্গে অনেকগুলো হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই যে আউটফ্লোটা হচ্ছে, সেই আউটফ্লোটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। আউটফ্লোটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। তো সেটাকে আমরা এরকম ভাবে দেখিয়েছি যে এই যে হোস্ট মেশিন, এই যে বাকেটের মধ্যে ডেটা আসছে, সেটা কিন্তু আনরেগুলেটেড ফ্লো, সেটা কিন্তু রেগুলেটেড নয়, সেই ফ্লোটা কিন্তু আনরেগুলেটেড। কিন্তু বাকেট থেকে যখন ডেটাটা বেরোচ্ছে, মানে কিউ থেকে, এটা কিউ অ্যাকচুয়ালি, তাহলে কিউ থেকে যখন ডেটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু রেগুলেটেড ফ্লো, সেটা কিন্তু রেগুলেটেড ওয়েতে বেরোচ্ছে, কনস্ট্যান্ট ফ্লোতে বেরোচ্ছে। এটাই হচ্ছে লিকি বাকেট, ঠিক আছে? আমাকে একটু বল, বুঝতে পারলি কিনা? একটু বল বাবা, বুঝতে পারলি কিনা বল। শুনতে পাচ্ছিস তো নাকি? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ বল। স্যার। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? ওকে। না, আমাদের কি এরকম মানে যখন লিকি বাকেট অ্যালগরিদম লিখতে হবে বা কিছু মানে বোঝাতে হবে কি এরকম ডায়াগ্রাম এঁকে নাকি? যে ডায়াগ্রামটা এখানে এঁকেছি, এই ডায়াগ্রামটা, আর এরপরে আরেকটা, এইটা নয়, বালতি আঁকতে হবে না, এই যে এইটা আঁকবি, এইটা মানে যেটা হোস্ট মেশিন, আনরেগুলেটেড ফ্লো, রেগুলেটেড ফ্লো, যেটা মানে ফিগার বিটা আঁকবি, ঠিক আছে? ফিগার এটা আঁকতে হবে না, ফিগার বিটা আঁকবি, ঠিক আছে? তাহলে এটা গেল হচ্ছে লিকি বাকেট। এবার লিকি বাকেটের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। কেউ বলতে পারবি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ? মানে আমি বলে দিয়েছি ডিসঅ্যাডভান্টেজটা, যদি তুই খেয়াল করিস তুই বলতে পারবি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ। লিকি বাকেটের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, ওভারফ্লো। ওভারফ্লোটা দেখো কিছু করার নেই। তুমি ভালো পয়েন্টই বলেছো, কিন্তু ওভারফ্লোটা দেখো কিছু করার নেই। কারণ হচ্ছে যে আমি তো আনলিমিটেড মেমোরি রাখতে পারবো না।
আমাকে তো মেমোরিটা কোথাও না কোথাও গিয়ে লিমিটেড হতে হবে, সেটা 1 TB 2 TB হলেও তো লিমিটেড। তো ওভারফ্লোটা নিয়ে আমি ওটাকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছি না। আরেকটু ভাবো, তুমি যখন ওটা বলতে পেরেছো এটা বলতে পারবে। ওভারফ্লোটা নয়, আরেকটা আমি একটু ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি। প্রসেসিং এর পরে বা প্রসেসিং রিলেটেড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, প্রসেসিংটা যেটা হচ্ছে ওই জায়গাটা নিয়ে ভাবো। প্রসেসিং রিলেটেড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে? প্রসেসিং রিলেটেড ডিসঅ্যাডভান্টেজ পারবে? প্রসেসিং রিলেটেড ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখো, ধরা যাক আমি তোমাকে বললাম যে ধরা যাক যে তুমি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে? তুমি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, আউটপুটটা মানে ঠিকঠাক ভাবে আসছে না। আউটপুটটা ঠিকঠাক ভাবে আসছে না, আরেকটু ঠিকঠাক ভাবে বল। তুই ঠিকই বলছিস, একটু ঠিকঠাক ভাবে বল। মানে যতটা ইয়ে হওয়া দরকার আর কি। হ্যাঁ, মানে কাছাকাছি গেছে। বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এরকম, যে তুমি দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, তোমার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে সাপোজ গাড়ির স্পিড লিমিটেশন হচ্ছে 100 kbps বলে, সরি kbps সব বলছি, মানে 100 km/h, ঠিক আছে? 100 km/h দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, স্পিড লিমিট হচ্ছে 100 km/h, ওকে? তোমার গাড়ির স্পিড, ম্যাক্সিমাম স্পিড যেটা, সেটা মোটামুটি 120 km/h। তোমার গাড়ি কিন্তু 120 km/h দিব্যি যেতে পারে, এবং তোমার দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে স্পিড লিমিট হচ্ছে 100 km/h। অবভিয়াসলি তুমি 100 km/h এর উপরে যাবে না, এটা আমরা ধরে নেব, বিকজ আমরা মানে ট্রাফিক নিয়ম ফলো করেই গাড়ি চালাবো। তাহলে 100 km/h এর উপরে আমরা যাবো না। কিন্তু ধরা যাক তুমি এমন একটি ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ যে বলছে যে ভাই আমি যাই হোক, রাস্তা ফাঁকা থাকুক যাই থাকুক, আমি 50 km/h এর উপরে উঠবো না, ঠিক আছে? তাহলে প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা হচ্ছে যে তুমি তোমার মডিফাই করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি তোমার রিসোর্সটাকে আন্ডার ইউটিলাইজ করছো। তোমার যদি নেটওয়ার্কে কনজেশন নাও থাকে, ট্রাফিক লিকি বাকেটে কি হচ্ছে, তোমার নেটওয়ার্কে যদি কনজেশন নাও থাকে, তাহলেও কিন্তু তোমার আউটপুট রেটটা কনস্ট্যান্ট। তুমি কিন্তু আউটপুট রেটটাকে বাড়াতে কমাতে পারছো না, আউটপুট রেটটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট ফ্লোতেই ডেটা পড়বে। তোমার ধরো এরকম তো হতেই পারে যে আমার নেটওয়ার্কটা কনজেস্টেড নয় এখন এই মুহূর্তে, তাহলে এবং আমি আমার স্পিডটাকে আমি একটু বাড়াতে পারতাম, আমার যে আউটপুট ফ্লো সেটাকে আমি আরো বাড়াতে পারতাম। আমার প্রসেসর আমাকে সাপোর্ট করছে, আমার প্রসেসর অ্যাট দ্য সেম টাইম পাঁচটা প্রসেসকে প্রসেস করতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু যেহেতু আমি লিকি বাকেট অ্যালগরিদম ফলো করছি, আমার কিন্তু রেট অফ আউটফ্লোটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, রেট অফ আউটফ্লোটা আমি বাড়াতে পারছি না। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ উইথ লিকি বাকেট অ্যালগরিদম। লিকি বাকেট অ্যালগরিদম এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যে আমি রেট অফ আউটফ্লোটা কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? ট্রাফিক শেপিং সবই ঠিক আছে, তুমি বলবে যে এই জন্যই তো আপনি এসব করলেন, তাহলে আমার এই কথা বলার কি মানে আছে? কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমি করেছি ঠিকই, আমি ট্রাফিককে শেপ করেছি, কিন্তু ট্রাফিককে শেপ করতে গিয়ে যেটা হয়ে গেছে, ট্রাফিক শেপিং করতে গিয়ে যেটা হয়ে গেছে, যে আমার রেট অফ আউটফ্লোটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, আমি ওটাকে বাড়াতে পারছি না। তো দ্যাট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এবং যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা ওভারকাম করা হলো টোকেন বাকেট অ্যালগরিদমে। টোকেন বাকেট অ্যালগরিদমে কি হচ্ছে একটু দেখো। টোকেন বাকেট অ্যালগরিদমে যেটা হচ্ছে সেটা হলো এইরকম, যে এখানে যে ঘটনাটা ঘটে অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে এখানে কল্পনা করো এখানে একটা বাকেট আছে, যে এখানে কিন্তু বাকেটে কোনো ফুটো নেই, একটা বাকেট আছে, নর্মাল একটা বাকেট আছে, যে বাকেটের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট মানে সিঙ্ক্রোনাস কমিউনিকেশনে একটা নির্দিষ্ট টাইম অন্তর একটা করে টোকেন এসে জমা হয়। টোকেন মানে হচ্ছে ধরে নাও যে তোমার অ্যাজাম্পশনের জন্য ধরে নাও 5 টাকার একটা কয়েন, একটা 5 টাকার কয়েন এসে প্রতি 1 সেকেন্ডে, প্রতি 1 মিনিটে বা প্রতি 1 সেকেন্ডে ধরা যাক যে একটা 5 টাকার কয়েন এসে জমা হয়, ঠিক আছে? নির্দিষ্ট টাইমে মানে সিঙ্ক্রোনাস ওয়েতে, ওই প্রতি 1 সেকেন্ডে। আগেরটাই কিন্তু তা ছিল না, লিকি বাকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু জমা হওয়ার কোনো লিমিটেশন ছিল না, যখন মানে যে কোনো স্পিডে এসে জমা হতে পারতো। টোকেন বাকেটে যেটা হচ্ছে প্রতি 1 সেকেন্ডে একটা করে কয়েন এসে টোকেনের মধ্যে ওই বাকেটের মধ্যে পড়ছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইনসার্ট ভ্যালুটা, ইনপুট ভ্যালুটা। আউটপুটটা কি হচ্ছে, এবার আউটপুটটা এসো, আউটপুটটা কি হচ্ছে? আউটপুটটা আমি বলছি যে তুমি মানে এই অবভিয়াসলি যে বাকেটের কথা যখন বলছি এখানেও কিউ আছে, তার মানে কি কিউতে প্রতি 1 সেকেন্ডে একটা করে মেসেজ এসে জমা হচ্ছে, সাপোজ কিউতে প্রতি 1 সেকেন্ডে একটা করে মেসেজ এসে জমা হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার আউটপুটের কথা এসো, আউটপুটটা কি হচ্ছে? আউটপুটটা আমি বলছি যে তুমি এবার ধরো তোমার কিউ থেকে একটা মেসেজকে প্রসেস করলে, তাহলে তুমি একটা টোকেন বার করে বাকেট থেকে ফেলে দাও, ঠিক আছে? ধরো তুমি তোমার কিউ থেকে দুটো মেসেজকে প্রসেস করলে, তাহলে তুমি দুটো টোকেনকে বার করে বাকেট থেকে ফেলে দাও। এবার ধরো তোমার প্রসেসর তোমাকে অ্যালাউ করছে তুমি 4টে মেসেজকে একসঙ্গে প্রসেস করছো, তাহলে 4টে মেসেজকে প্রসেস করছো, দেন ইউ
তুমি কি করছো, চারটে টোকেনকে তোমার বাকেট থেকে তুলে চারটে টোকেনকে চারটে টোকেনকে তোমার বাকেট থেকে তুলে ফেলে দাও। তো এরকম ভাবে তুমি তোমার স্পিডটাকে এবার রেগুলেট করতে পারছো, তোমার স্পিডটাকে তুমি রেগুলেট করতে পারছো। তুমি মনে করলে যে আমার এই সময় কনজেশন নেই, আমি একসঙ্গে তিনটে মেসেজকে প্রসেস করবো, তুমি ভালো কথা তিনটে মেসেজকে প্রসেস করো। যেই তিনটে মেসেজকে প্রসেস করছো সঙ্গে সঙ্গে তিনটে টোকেনকে ফেলে দিচ্ছ। এই যে তিনটে টোকেনকে ফেলে দিচ্ছ, এটা ইন্ডিকেট করছে কোন জায়গাটা, এটা ইন্ডিকেট করছে তোমার মেসেজটা ফাঁকা, তোমার কিউটা ফাঁকা হচ্ছে। এটা ইন্ডিকেট করছে তিনটে মেসেজকে যখন তুমি প্রসেস করছো তার মানে তোমার কিউটা তো ফাঁকা হচ্ছে, সেই তিনটে ভ্যাকেন্ট প্লেস তৈরি হচ্ছে, সেই তিনটে ভ্যাকেন্ট প্লেসে আবার তিনটে নতুন মেসেজ এসে ঢুকছে। সেরকমই ওই টোকেনটাকে ফেলে দেওয়ার মানে, বাকেট থেকে টোকেনটাকে বের করে দেওয়ার মানে হচ্ছে মেসেজটা কি মানে মেসেজ কিউতে জায়গাটা ফাঁকা হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম। তাহলে টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম এইভাবে আমাকে রেগুলেটেড ম্যাক্সিমাম স্পিড দেয়। টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম আমাকে রেগুলেটেড ম্যাক্সিমাম স্পিড দেয়। লিকি বাকেট অ্যালগরিদম আমাকে কনস্ট্যান্ট ফ্লো দেয়, আর টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম আমাকে রেগুলেটেড ম্যাক্সিমাম স্পিড দেয়। অবভিয়াসলি একটা ম্যাক্সিমাম স্পিড কিন্তু থাকবে, ঠিক আছে, যেটা আমার নেটওয়ার্ক মানে স্পেসিফিক, ঠিক আছে, নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করে। বাট আমি সেই স্পিডটার মধ্যে রেগুলেট করতে পারবো, কখনো বাড়াতে পারবো কখনো কমাতে পারবো। যদি বাড়াই বেশি টোকেন বার করে ফেলবো, যদি কমাই কম টোকেন বার করে ফেলবো। বা টোকেন বার করে ফেলাটা কিছুই নয়, এটা একটা মানে ইন্ডিকেটিভ জিনিস। টোকেন বার করে ফেলা মানে হচ্ছে আমার মেসেজের মধ্যে জায়গা ক্রিয়েট হচ্ছে, কিউ এর মধ্যে জায়গাটা ক্রিয়েট হচ্ছে। তো এটা হলো টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম। টোকেন বাকেট অ্যালগরিদমের ছবি এখানে এইরকম ভাবে দেওয়া আছে, দেখবে এই যে এখানে হোস্ট মেশিন, আনরেগুলেটেড ফ্লো, ঠিক আছে। এবার এখানে দুটো করে টোকেন, বাকেট হোল্ডস টোকেন, কারেন্টলি 2 টোকেন, ঠিক আছে, একটা টোকেন, এই টোকেন নো টোকেন নিয়ে এইভাবে এইটাকে দেখানো হয়েছে। তো বইতেও পেয়ে যাবে, আমি নোটও দিয়ে দেবো। এইখানটাও তোমার আছে, এই ছবিটা মেনলি দেখবে, এই ছবিটা মেনলি দেখবে যে এই যে অ্যারাইভাল হচ্ছে, যদি ফুল হয় ডিসকার্ড হচ্ছে, যদি না হয় তাহলে কিউতে ঢুকছে। এই যে যতগুলো মেসেজ প্রসেস হবে একসঙ্গে, যদি তিনটে মেসেজ প্রসেস হয় তিনটে কিউ বেরোবে, একটা মেসেজ প্রসেস হলে একটা টোকেন বেরোবে। আর টোকেনটা ঢুকছে যেটা 1 টোকেন অ্যাডেড পার টিক মানে পার সেকেন্ড পার ইউনিট টাইম, সেটাই বোঝানো হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হলো টোকেন বাকেট অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদমটা ওখানে লেখা আছে, এটা আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আর টোকেন বাকেট আর লিকি বাকেটের ডিফারেন্সটা, টোকেন বাকেট আর লিকি বাকেটের ডিফারেন্সটা একটু দেখে রাখবে। আচ্ছা, একটা জিনিস একটু লিখে রাখো, দুটো লাইন শুধু লিখে রাখো, ব্যাস আজকের ক্লাস এখানেই শেষ, অনেকক্ষণ পড়ালাম। দুটো লাইন শুধু লিখে রাখো, এরকম ভাবে লিখবে। আর বই খাতা আছে, পেন খাতা পেন আছে তো, বলবো আমি? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, লিখে রাখো। আর লিকি বাকেট অ্যালগরিদম shapes busty traffic. A leaky bucket algorithm shapes busty traffic into fixed rate traffic, by averaging the data rate, ঠিক আছে। by averaging the data rate লেখো, তারপরে লেখো it may drop the packets if the bucket is full। এই যে আমি চ্যাটেও লিখলাম। আর লিকি বাকেট algorithm shapes busty traffic into fixed rate traffic by averaging the data rate, full stop. It may drop the packet if the bucket is full। এটা হচ্ছে লিকি বাকেট অ্যালগরিদম, ঠিক আছে। আর টোকেন বাকেটের জন্য লিখে রাখো, আমি আবার চ্যাটে লিখছি। The token bucket allows busty traffic at a regulated busty traffic at a regulated maximum rate, ঠিক আছে। টোকেন বাকেট অ্যালাউজ বাস্টি ট্রাফিক at a regulated maximum rate। এই দুটো হচ্ছে টোকেন বাকেট আর লিকি বাকেটের বেসিক ডিফারেন্স, প্রথম ডিফারেন্স। বাদ বাকি ডিফারেন্স ওখানে বলা আছে, ওগুলো ফালতু ডিফারেন্স, ওগুলো পড়বে।
এই দুটো হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। এই দুটো ডিফারেন্স বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে কিনা আমাকে বল। যেটা আমি বললাম টোকেন বাকেটে যেটা হয় যে আমি রেগুলেট করতে পারছি স্পিচটাকে, আর লিকি বাকেটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি অ্যাভারেজ ডেটা রেট নিচ্ছি। এই দুটো গল্পই বলা হয় আমাকে। স্যার বলছি টোকেন বাকেটে তাহলে কোনো ওই মানে আপনার ওই প্যাকেট যেগুলো ড্রপ হচ্ছে ইয়েতে লিকি বাকেটে, মানে টোকেন বাকেটে হ্যাঁ হয় হ্যাঁ না? হ্যাঁ 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 হয় হয় হয়। ওই যে তোমার যে কিউটা যদি ফুল হয়, এই যে ছবিটা দেখালাম, কিউটা যদি ফুল হয় তখন তো তোমার প্যাকেট ড্রপ হবে। কিউটা যদি ফুল হয় তাহলে প্যাকেট ড্রপ হবে। এই যে ডিসকার্ড কিউতে তাহলে তো ফুল, ওটা লিকি বাকেটে হচ্ছে, তাহলে তো ওটা ডিফারেন্স না। না ওইটা ডিফারেন্স নয়, ওইটা ডিফারেন্স নয়। ডিফারেন্স হচ্ছে লিকি বাকেটের ক্ষেত্রে তোমার যে আউটপুটটা সেটা কনস্ট্যান্ট, আর টোকেন বাকেটের যে আউটপুট সেটা রেগুলেটেড। টোকেন বাকেটের আউটপুটটাকে আমি রেগুলেট করতে পারছি, যতগুলো ইচ্ছে আমি ততগুলো টোকেন বার করে ফেলতে পারি, বিকজ আমি যতগুলো মেসেজকে প্রসেস করছি একসঙ্গে ততগুলো টোকেন বার করছি। এটা হচ্ছে টোকেন বাকেট। টোকেন বাকেটে কি হচ্ছে, যতগুলো মেসেজকে আমি একসঙ্গে প্রসেস করছি ততগুলো টোকেনকে আমি টোকেন বাকেট থেকে বার করে ফেলছি। এইটা হলো টোকেন বাকেট। আর লিকি বাকেটে কি হচ্ছে, লিকি বাকেটে আমার কনস্ট্যান্ট ফ্লো হচ্ছে। লিকি বাকেটে আমার কনস্ট্যান্ট ফ্লো হচ্ছে, আমার বাকেটটার ফুটো আছে, সেই ফুটো দিয়ে কনস্ট্যান্ট ফ্লোতে ডেটা বেরোচ্ছে, সেটা হলো লিকি বাকেট। তো মেন ডিফারেন্সটা এই জায়গায় যে লিকি বাকেটের আউটপুটটা কনস্ট্যান্ট, টোকেন বাকেটের আউটপুটটা রেগুলেটেড। এটা হচ্ছে মেন ডিফারেন্স। এই জায়গাটা বুঝতে পারলে কিনা আমায় বলো। বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তো এবার একটু পড়ো, আমি নোটগুলো শেয়ার করছি, এবার একটু পড়ো, আমি মনে হয় পড়লে মনে হয় বুঝতে পেরে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে থাক এই পর্যন্ত, নাকি আরেকটু কিছু করবো? না স্যার, মনে করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। তো সবাইকে বলছি